No questions. So, arguments. Arguments essentially is two things. A, it is a means to prove your burden, and B, it is a reason for you to win this debate. i.e. এই মোশনের বার্ডেনটা যদি হয় যে কোন সাইড ক্লাইমেট চেঞ্জ বেটার ফাইট করতে পারে, দেন তোমার আর্গুমেন্ট হবে যে আমরা বেটার ক্লাইমেট চেঞ্জ ফাইট করতে পারি। ইট ইজ দ্যাট ইজি। সো আর্গুমেন্টের মধ্যে দুইটা জিনিস লাগে, নাম্বার ওয়ান ট্রুথ কম্পোনেন্ট অ্যান্ড সেকেন্ডলি ইম্পর্টেন্স কম্পোনেন্ট, রাইট? সো আর্গুমেন্টের মধ্যে তুমি দুইটা পার্টে ভাগ করবা। Reasons why an argument is likely to happen. For example, if I say that technological innovation, আচ্ছা মোশনটা তো আমি হচ্ছে দিতে ভুলে গেছি এখানে। আচ্ছা, sorry for the delay, but হ্যাঁ, this also prioritize technological innovation or political changes in fighting climate change. এই মোশনে if my argument is technological innovation is more effective, এখানে why is this likely to happen, i.e. why is it likely that technological innovation is more effective? Two reasons as to why this is likely. Number one, this takes less time. Understand that political changes are something that requires going through a lot of steps. I have to convince corrupt politicians to trade off monetary benefit for fighting something as abstract, as unseeable as climate change. That is something that is extremely hard. Secondly, even if that is doable, it takes a lot of time to pass a policy, right? Even if you want to pass a policy, you have to put it on table in parliament at first, and then everyone has to agree to it, and then it takes an even longer time to build upon the policy. For example, the first time the concept of building a Podda bridge was initiated in Bangladesh, it was in 1976. It took around 50 years for that thing to be actually built. This shows how implementing a policy is very different from introducing a policy in the first place. Therefore, political changes is very time consuming. In contrast, the comparative from our side is that technological innovation is sooner, because you do not need to deal with corrupt individuals who will take initially a longer time to pass policies. And I can just deal with scientists who want to fight climate change. Understand that politicians are কিন্তু হইতেছে climate change fight করতে চায় না, ওরা টাকা আর পাওয়ার চায়, but scientists are actually climate change fight করতে চায়. So এখানে it is more likely that they will be more dedicated, give more effort, and therefore কম time লাগবে. The first reason on why it is more likely to be effective is true. The second reason as to why it is likely to be true যে এটা কেন effective হবে is because technological innovation requires less money. Understand that why they will come up and talk about how technological innovation is very problematic because it requires buying renewable energy, like solar energy is very expensive and all that shit. But understand that political changes in ক্ষেত্রে you need to fund multinational corporations to stop them from polluting. তুমি যতই অ্যাওয়ারনেস রেজ করো না কেন, তুমি যতই বলো না কেন যে অ্যাওয়ারনেস রেজ করলে পলিউশন সলভ হয়ে যাবে, কোম্পানিজরা অনেক ভালো একটা ওর ইমেজ নিয়ে অনেক কেয়ার করে, এসব সবকিছু ফালতু কথা। In reality, multinational corporations like Samsung or BP or Chevron only care about how much profit they generate. Therefore, আমি যদি চাই যে ওরা পলিউট করা বন্ধ করুক, তখন আমাকে পলিটিক্যালি পলিসির মাধ্যমে কিছু একটা দিতে হবে যেটা ওদেরকে ইকোনমিক ইনসেন্টিভ দিবে। যেমন হচ্ছে কার্বন ট্যাক্স। আমি জানি না তোমার কার্বন ট্যাক্সের নাম শুনছো কিনা, বাট হ্যাঁ, কার্বন ট্যাক্স বা হইতেছে ওদেরকে সাবসিডিজ দেওয়া অন দি বেসিস অফ কে বেশি রিসাইকেল করে, কে বেশি হইতেছে ওয়েস্ট রিডিউস করে, রাইট? Things like carbon tax will incentivize them economically to uh, put these political changes in a place of priority. Therefore, on the basis of these two layers, my argument on why technological innovation is more effective is true. এই গেল ট্রুথ কম্পোনেন্ট। সেকেন্ডলি, ইম্পর্টেন্স কম্পোনেন্টের ব্যাপারে, truth component to also বলা হয় mechanism. So when you are framing this in a debate, don't say truth component. It makes you sound like a beginner. Be like two layers of mechanism for my argument. The first layer is that technological innovation takes less time. The second layer is that technological innovation takes less money. প্রত্যেকটা লেয়ার আন্ডারে এরকম সাফিসিয়েন্ট এক্সাম্পল দিবা, এন্ড প্রত্যেকটা মেকানিজমের লেয়ার স্ট্রাকচার হওয়া উচিত। ফার্স্ট, দি রিজনেবল অ্যানালাইসিস, দ্য রিজনিং আর কি,
the logical reasoning for something to happen, and secondly the example to prove this point. For example, আমি বললাম যে কেন হইতেছে less লেস টাইম লাগবে, কারণ পলিটিক্যাল চেঞ্জেস পাস করতে অনেক টাইম লাগে। আর সেকেন্ডলি একটা এক্সাম্পল দিলাম যে কেমনে পদ্মা ব্রিজের প্রস্তাব উত্থাপনা হয়েছিল হইতেছে 1976-এ, বাট এখন হইতেছে মানে এটা মাত্র এখন এসে বিল্ড হয়েছে। সো প্রথমে একটা লজিক্যাল রিজনিং, দেন একটা এক্সাম্পল। এখন ইম্প্যাক্টিং কেমনে করে, হইতেছে ইম্প্যাক্টিং একটা জিনিস বলে রাখি যে এটা মেইনলি ডেপুটির কাজ বা ডিপ ক্যাম ডিএলওর কাজ। তো ওইটা ওইখানে ডিসকাস করা হবে, বাট ইম্প্যাক্টিং একটা বেসিক্স হইতেছে ফার্স্ট স্পিকার থেকে যাওয়া উচিত। এনি কোয়েশ্চেনস অ্যাবাউট মেকানিজম? আচ্ছা, আই গেস নট। তাইলে আমি যদি একটা মোশন দেই, বলে যে একটা আর্গুমেন্ট দিতে এবং আর্গুমেন্টের কিছু মেকানিজম দিতে, তোমরা কি পারবা? ট্রাই করতে পারি ভাইয়া। আচ্ছা, তাইলে আমি একটা সিম্পল আচ্ছা ভাইয়া, সো মেকানিজমে মানে হচ্ছে যে ট্রুথ কম্পোনেন্ট যেটা, সেটা কি মানে আমি আসলে রিয়ালিটিটা ডিপিক্ট করব যে মানে আমার আর্গুমেন্টে হচ্ছে জিনিসটা ফাস্টার বা মোর এফিশিয়েন্ট, বা আমার অপোজিশন যেটা বলবে সেটা হচ্ছে যে লেস এফিশিয়েন্ট, বা যে ক্ষেত্রে মানে টেকনোলজির জন্য বললেন যে পলিটিক্যাল জিনিসটা হচ্ছে যেহেতু পদ্মা সেতুর জন্য অনেক টাইম লাগছে, বা জিনিসটা আরো তাড়াতাড়ি ইনোভেট করা করা পসিবল ছিল, এরকম। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। The fact that it is possible or feasible or likely to happen. তোমার আর্গুমেন্টের টাইটেল দিবা সুন্দর মতো, যে টেকনোলজিক্যাল ইনোভেশন ইজ মোর ইফেক্টিভ। এটার রিজন মানে, আর মেকানিজম ইজ বেসিক্যালি দ্য রিজন ওয়াই ইউর আর্গুমেন্ট ইজ ট্রু। টু রিজনস ওয়াই মাই আর্গুমেন্ট ইজ ট্রু। নাম্বার ওয়ান, ইট টেক্স লেস টাইম। সেকেন্ডলি, ইট টেক্স লেস মানি। এটার মধ্যে তুমি তিনটা জিনিস বলবা। নাম্বার ওয়ান, লজিক্যাল রিজনিং, যে তোমাদের ওয়ার্ল্ডে কেন এটা বেটার হবে, কেন লেস টাইম লাগবে। নাম্বার টু হচ্ছে কম্পারেটিভ, যে কেন ওদের ওয়ার্ল্ডে মোর টাইম লাগবে। আর থার্ডলি হচ্ছে an example to prove all of this is true. বুঝছো? ভাইয়া মানে হচ্ছে যে এখানে একটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমি ট্রুথ কম্পোনেন্টের যে ব্যাপারটা রিয়েলিটি চেকিং এর ক্ষেত্রে আপনি তো একটা পয়েন্ট বললেন যে হচ্ছে যে পলিটিক্যাল ইয়েরা অনেক করাপ্টেড এন্ড সো, বাট হচ্ছে যে আমি যদি ডাবল পয়েন্ট দিতে পারি বা হচ্ছে দুইটা ডিফারেন্ট সর্ট অফ পয়েন্ট দিয়ে ওই সেম পয়েন্টটাকে কি এস্টাবলিশ করার ট্রাই করতে পারি, মানে এটা কি টাইম কিলিং হবে আর হচ্ছে যে জাস্ট একটা দিয়ে এস্টাবলিশ করে নেক্সট আর্গুমেন্টে আরে যাব? না না, কেন হবে টাইম কিলিং? যদি তোমার কাছে মনে হয় এইটা ডিবেটে ইম্পর্টেন্ট, এইটা না বললে আমার কেস দাঁড়াবে না, আমার কেস স্ট্রং হবে না, তাহলে অবশ্যই বলবা। দি মোর লজিক্যাল রিজনস ইউ ক্যান গিভ, দি বেটার ইট ইজ ফর ইউর আর্গুমেন্ট। ঠিক আছে? ওকে, লাইক যেমন হচ্ছে এই মোশনে যদি আমি এই ব্যাপারটা রেজ করি যে মানে আমরা যদি পৃথিবীর ম্যাক্সিমাম বলতে কি থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি গুলাই তো ম্যাক্সিমাইজ, তো হচ্ছে ওইদিকে তাকাই যে তাদের মোস্ট অফ দ্য পলিটিশিয়ানস আর ইলিটারেট। সো এই জায়গাটাতে হচ্ছে একটা পয়েন্ট মানে পয়েন্ট আসে যে হচ্ছে যে তারা কতটা এটার ইম্প্যাক্ট ভিজুয়ালাইজ করতে পারবে, যে হাউ ডেডলি দ্য ক্লাইমেট চেঞ্জ ক্যান বি। সো এই ব্যাপারটা কি একটা মানে হচ্ছে আমি রিয়েলিটি চেকের ট্রুথ কম্পোনেন্ট আনতে পারি কিনা? হ্যাঁ, ডেফিনেটলি দ্যাট ইজ ভেরি ভ্যালিড। দ্যাট ইজ সামথিং দ্যাট আই র্যান, মানে আমি এই ডিবেটে অফ ছিলাম। সো যারা গবে ছিল তারা এটাই রান করছে, ডিবেট ইন ক্যাম্প। তো অবভিয়াসলি তোমার চিন্তা ভাবনা ঠিক ট্র্যাকেই আছে। এই জায়গায় একটু স্ট্রাকচার করে ঠিক মতো ফ্রেম করে বলতে পারলেই ইউ কুড বিকাম আ ভেরি গুড ডিবেট ইন ফিউচার। তো তোমার চিন্তা ভাবনা রাইট জায়গায় আছে। সো এখন ইফ ইট ইজ ফাইন উইথ এভরিওয়ান, আমি একটা মোশন দিব। মোশন দিয়ে তোমাদেরকে হচ্ছে 3 থেকে 4 মিনিট দিব। এই 3 থেকে 4 মিনিটের মধ্যে তোমাকে একটা আর্গুমেন্ট এর মেকানিজম জেনারেট করতে হবে। ইজ দ্যাট ফাইন উইথ এভরিওয়ান? আচ্ছা, আই গেস ইট ইজ। বাট একটা জিনিস বলে নেই, সেটা হচ্ছে একটা ডিবেটে ডোন্ট থিঙ্ক তোমার এরকম 6-7টা আর্গুমেন্ট রান করা লাগবে। একটা ডিবেটে তোমার 2 থেকে 3টা আর্গুমেন্ট রান করা লাগবে। ইভেন একটা আর্গুমেন্ট রান করেও ডিবেট জিতা পসিবল, ইট ইজ ভেরি ভেরি পসিবল। কিন্তু আইডিয়ালি 2টা আর্গুমেন্ট, 3টা আর্গুমেন্টও অনেক বেশি হয়ে যায় মাঝে মাঝে, শেষ করতে পারবা না পিএম সুইচ থেকে। সো আইডিয়ালি একটা ডিবেটে 2টা থেকে 3টা আর্গুমেন্ট থাকবে, এবং প্রত্যেকটা আর্গুমেন্ট তুমি সুন্দর করে ভেঙে ভেঙে বুঝাবা যে 2 reasons why this is true, 2 reasons why this is important, বা 3 reasons হতে পারে, 4 reasons হতে পারে। মেকানিজমের কোনো শেষ নাই, 5-6 লেয়ার পর্যন্ত দেওয়া যায়, 7 লেয়ার দেওয়া যায়, কিন্তু আর্গুমেন্ট যেন 2টাই হয়। ঠিক আছে? আর্গুমেন্ট বাড়ানোর জন্য সেম আর্গুমেন্টকে 2টা ডিফারেন্ট ভাবে রিপিটেটিভ ভাবে বলা খুবই বাজে একটা জিনিস, এটা করবা না। 2টা ইউনিক এন্ড ডিস্টিংক্ট আর্গুমেন্ট রান করবা,
যেটা প্রথম আর্গুমেন্টটা যদি বাজেও হয়, সেকেন্ড আর্গুমেন্টে তোমাকে ডিবেটটা জিতে দিতে পারে। এরপর দুইটা ডিফারেন্ট আর্গুমেন্ট রান করবা, প্রত্যেকটা আর্গুমেন্ট 2.5 থেকে 3 মিনিট সময় নিয়ে বুঝাবা, ঠিক আছে? 2.5 থেকে 3 মিনিট, এখানে হচ্ছে 2 মিনিট মেকানিজমের জন্য আর 1 মিনিট ইম্প্যাক্টিং এর জন্য। পিএম থেকে এটাই। আই গেস ইট ইজ ক্লিয়ার। আর কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারো, নাহলে আমি মোশন দিচ্ছি। এই মোশনটা বুঝছো? বুঝতে পারা হলে একটু বলো, যদি ক্লারিফিকেশন লাগে। ভাই মার্জিনালাইজ মানে এখানে কি বুঝাইছে? মার্জিনালাইজ মাইনরিটি কমিউনিটি, মার্জিনালাইজ মানে হচ্ছে যারা সোসাইটি থেকে কম ফ্যাসিলিটিস পায়, যারা হচ্ছে হিস্টোরিক্যালি অপ্রেসড হয়ে আসে, যেমন বাংলাদেশে উইমেন, অর আমেরিকায় ব্ল্যাক পিপল, বা বুঝছি আরো ভাই, বুঝছি বেটার এক্সাম্পল হবে বাংলাদেশের চাকমা। হ্যাঁ, বাংলাদেশের চাকমা তো মাইনরিটিস বেসিক্যালি। আর কোনো বুঝছি ভাই, মানে ক্লারিফিকেশন? ওপেস মাইনরিটিস বেসিক্যালি। ইয়াপ, এটাই। এটার গভ থেকে, গভর্নমেন্ট সাইড থেকে একটা আর্গুমেন্ট বানাও, আর্গুমেন্টের কয়েকটা লেয়ার রাখো মেকানিজমের জন্য। ইম্প্যাক্টিং যখন শিখায়নি, তো এটা পরে করো। ইটস 10:21, 10:25 I will unmute and ask for feedback. ভাইয়া আর্গুমেন্টস গুলো শুধু বানাবো নাকি ক্যারেক্টারাইজেশন বা ফ্রেমিং এই জিনিসগুলো দেখবো? নো, ক্যারেক্টারাইজেশন ফ্রেমিং করতে গেলে অনেক টাইম লাগবে, এত তাড়াতাড়ি ভাবতে পারবো না প্রবাবলি। সো শুধু আর কি, হ্যাঁ, গস সাইড অপোজিট সাইড দুটো থেকেই। শুধু গভ। হ্যাঁ নাবিল, এটা ক্যাম্পের মোশন। গ্রেটার সোশ্যাল ইন্টিগ্রেশন বলতে কি বুঝাইছে? সোশ্যাল ইন্টিগ্রেশন মানে হচ্ছে সোশ্যাল সার্কেলসে ইনক্লুডেড হওয়া, সোশ্যালি বেশি পপুলারিটি পাওয়া, বা হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ধরো একটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাই, চাকমাদেরকে উইয়ার্ড মনে করা হচ্ছে, সেই জিনিসটা না হওয়া। বেসিক্যালি সোশ্যাল অ্যাকসেপ্ট, মানে সোশ্যাল অ্যাকসেপ্টেন্স আর কি, অ্যাকসেপ্টেড হওয়া সোশ্যালি। ইউনিক কালচারাল অ্যাট্রিবিউটস বলতে কি হচ্ছে, মানে তারা ওই আরেক যেটা হচ্ছে মেজরিটি আছে তাদের সোশ্যাল অ্যাট্রিবিউট, মানে কালচারটাকে অ্যাট্রিবিউটেড করবে, এটা বুঝাইছে? আমার নিজের ইউনিক কালচারাল অ্যাট্রিবিউটস, যেরকম আমি একজন বাংলাদেশী হিসেবে আমি পাঞ্জাবি পরি, আমি ভাত মাছ খাই, এইগুলো আমার ইউনিক কালচারাল অ্যাট্রিবিউট। আমি পহেলা বৈশাখ সেলিব্রেট করি। এখন আমি একজন মার্জিনালাইজড কমিউনিটি, মাইনরিটি কমিউনিটি মেম্বার হয়েও বিদেশে গিয়ে আমি যখন আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে পড়বো, তখন আমি হচ্ছে সোশ্যালি অ্যাকসেপ্টেড হওয়ার জন্য এই জিনিসটাকে কম দেখাবো, এবং তাদের সাথে সোশ্যালাইজ করার জন্য আমি পাঞ্জাবি পরা ছেড়ে দিব, আমি টি শার্ট পরবো।
ঠিক আছে, বুঝছি, to বুঝছি, fit in বুঝছি। there. This is what it looks like essentially. আচ্ছা, 10টা 25 বাজে, আর দেরি করবো না। কার মাথায় আর্গুমেন্ট আছে বলো? বাংলায় বলতে পারো, ইংলিশে বলতে পারো, কোনো প্যারা নেই। আনাফ হাসান, বলো। হ্যাঁ, ব্যাপারটা হচ্ছে বাই বর্ন আমরা সবাই মানুষ। তো এইখানে মানুষের কিছু সহজাত No, প্রবৃত্তি থাকে। এমনে না, এমনে না। একটা আচ্ছা, আর্গুমেন্ট টাইটেল দিবা, দেন আচ্ছা, বলবা যে টু রিজনস ওয়াই দিস আর্গুমেন্ট ইজ ট্রু। ফার্স্ট রিজন এটা, সেকেন্ড রিজন এটা, 2 বা 3 বা যতগুলো লেয়ার অফ মেকানিজম তোমার আছে, একটা টাইটেল দাও। টাইটেলটা হচ্ছে যে আমাদের হচ্ছে মাইনরিটিদের যেই সোশ্যাল অ্যাট্রিবিউট বা কালচারাল অ্যাট্রিবিউটগুলো থাকে এটা আমরা স্যাক্রিফাইস করব। কেন করব সেটার জন্য আমি দুইটা আর্গুমেন্ট দিতে পারি। তো প্রথমত, আমরা যেহেতু মানুষ, আমাদের কিছু সহজাত প্রবৃত্তি কিংবা ন্যাচারাল ইনস্টিংক্ট থাকে, যেমন আমরা সবাই খেয়ে পরে বাঁচতে চাই। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে কালচারাল যে জিনিসটা, কালচারটা পুরোটাই মানুষের তৈরি। অর্থাৎ আমাদের ন্যাচারাল ইনস্টিংক্টগুলো কিন্তু বাইবর্ন ইভলিউশন থেকে হোক কিংবা ডিভাইন আর্কিটেক্টের সৃষ্টি থেকে হোক, এটা আমাদের কাছে আগের থেকে আছে। আমার বাঁচার জন্য খাইতে হবে এবং আমার হচ্ছে কাপড় পরতে হবে, কেননা আমি একজন লজ্জাশীল মানুষ। তো কালচারটা কিন্তু মানুষের তৈরি, সেটা অস্ট্রেলিয়ান, আমেরিকান, এশিয়ান কিংবা বাংলাদেশি কালচার হোক। সো আমি কালচারটাকে চেঞ্জ করতে পারবো, যেহেতু এটা মানুষের ক্রিয়েশন। মানুষ এই ক্যাপাবিলিটিটা রাখে এটা চেঞ্জ করার। অর্থাৎ আমি যে ভাত মাছ খাই কিংবা আমি যে পাঞ্জাবি পরি, এই কালচারটাকে আমি চেঞ্জ করতে পারবো। সো আমি যদি অন্য একটা সোসাইটিতে মুভ করি, অস্ট্রেলিয়া কিংবা যদি আমরা একটু স্ল্যাভিক কান্ট্রিতে যাই কিংবা নর্ডিক কান্ট্রিতে যাই, সেই ক্ষেত্রে আমি ওদের কাপড়গুলো পরতে পারবো, কারণ কালচারটা কিন্তু মানুষেরই তৈরি। বাট আমার ন্যাচারাল ইনস্টিংক্ট যেটা বেঁচে থাকা, আমি একটা বেটার লাইফের জন্য আরেকটা দেশে যাচ্ছি। সো আমি যে ওদের সোসাইটিতে মার্জ করব, ওদের সাথে আমি মিলে চলবো, এটা কিন্তু আমার করতে হবে, কারণ আমি সেই ক্ষেত্রে একটা বেটার পয়েন্ট অফ, মানে একটা বেটার লাইফ পাবো। অন্যদিকে আমার যে কালচারের বিষয়টা, এটা দেখা যায় যে অনেক মানুষ আছে যারা কালচারটাকে খুব সিরিয়াসলি নেয়, কিন্তু অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে একটা সময় গিয়ে, অন্তত এই 18 বছর বা 20 বছর বয়সে হয়তো এই জিনিসটা প্রবল, মানে প্রবল থাকে, কিন্তু আরেকটু বড় হওয়ার পরে কালচারটা আস্তে আস্তে আমরা জাস্ট ছেড়ে দিই। দেখা যায় যে বৃদ্ধ বয়সে অনেক মানুষই এইসব জিনিস নিয়ে মাথা ব্যথা করে না, বরং তাদের চিন্তা থাকে যে আরো 10 বছর কিভাবে বাঁচা যায়। তো কালচারটাকে আমরা স্যাক্রিফাইস করতে পারি খুব সহজেই, কিন্তু আমাদের বেঁচে থাকাটা হচ্ছে মানুষের একটা সহজাত প্রবৃত্তি, অর্থাৎ এটাকে আমরা ছাড়তে পারি না। এই কারণে এই হাউস মনে করে এবং করা উচিত যে রেসপেক্টিভ কমিউনিটিতে আমাদের সোশ্যাল ইন্টিগ্রেশনের জন্য কালচারটাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত কিংবা স্যাক্রিফাইস করার মনোভাব রাখা উচিত। আচ্ছা, আন্ডারস্ট্যান্ডেবল। তোমার রিবাটালস আমি পরে দিব, এর আগে আমি আর একজনের কাছ থেকে শুনবো, বিকজ টাইম কম। ফাইম শারিয়ার। So this house would urge the communities to integrate to the social interactions rather than cultural in distinctiveness, because it's better for better for development as human resources. Because culture, the arguments for this could include that cultural backwardness is no uniqueness, because cultural backwardness is um, stopping them from becoming better human beings, or being sorry, I'm just আমার না না, প্যারা নেই। যদি বাংলায় বেটার বুঝতে পারো বাংলায় বলো, কোনো প্যারা নেই। না, মানে আমার কল আসছিল একটা, সরি জাস্ট। ও আচ্ছা। সো আমি যে আরেকবার স্টার্ট করি। হ্যাঁ, so they're stopping them from becoming the better human resources, because when we talk about social acceptance, if the cultural backwardness, instead of cultural backwardness is stopping from if being distinctive doesn't make them socially forward, or they cannot integrate into the social interactions, because the cultural distinctness is being conservative, so they cannot become better human beings. So in so in the same way, for this reason they are getting they are not being accepted in the society, because if they integrate with the society instead of maintaining the culture, they can become common people, and
as a result they can become a resource. But when they use this cultural backwardness, they get the acceptance, and as a result they are becoming a burden for the nation, which is stopping, which is reciprocally making them more disaccepted. আচ্ছা, সো ভাই আর বলা যাবে কি? তোমাকে পরেরটাতে বলতে দিব, জাস্ট টাইম কম। আইল জাস্ট মুভ অন টু এই আর্গুমেন্টাল ফ্লজ গুলা কি ছিল, টু হেল্প ইউ গাইস থিঙ্ক বেটার। ফ্ল নাম্বার 1, both of you missed a very key part of this motion, যে as leaders of marginalized minority groups, মানে দিন শেষে তোমার প্রুভ করতে হবে যে লিডার গুলার বেনিফিট কেমনে আসে, নট মাইনরিটিতে বেনিফিট কেমনে আসে। বিকজ দিস হাউস অ্যাজ লিডার্স অফ মার্জিনালাইজড মাইনরিটি গ্রুপস, অ্যাজ ওয়ার্ডটা দেখলে তুমি বুঝবা যে এই সার্টেন স্টেক হোল্ডারদের রেসপেক্টে কে ওদেরকে বেশি বেনিফিট দিতে পারে, সেই সাইডে ডিবেটটা জিতবে। নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে, মানে এটা করা পসিবল যে ইফ আই প্রুভ দ্যাট মাই পিপল আর বেটার অফ, দেন আই অ্যাজ আ লিডার am getting more trust from my people. Therefore, this would make me a better leader and an objectively, it would objectively contribute to my mental health and happiness, etc., etc. But so it can be done at minority benefit proof kora, leader benefit proof kora. But secondly, the problem with your arguments is সবকিছু অনেক অ্যাসার্টিভ বলতে আমার এসে আমাকে বলে যে মানুষ একটি সহজাত প্রবৃত্তি বেঁচে থাকার জন্য সোশ্যাল ইন্টিগ্রেশন দরকার। বাট কেন দরকার? Why is social integration necessary to the point where I need it in my life and cannot trade, মানে আর কিছু এর থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট না। ফর এক্সাম্পল, আমি খাইতে পারবো, পড়তে পারবো উইথাউট সোশ্যাল ইন্টিগ্রেশন। আই ক্যান বি অ্যান ইন্ট্রোভার্ট, ঠিক আছে, আই ক্যান বি আ লোনার, I can prefer to live a comparatively more closed off life, an isolated life. অনেক মানুষ এটা পছন্দ করে। You can't argue যে মানুষ মাত্রই সোশ্যালাইজ করতে চায়, বিকজ এটা তুমি কখনো প্রুভ করতে পারবা না। বাট ইউ হ্যাভ টু প্রুভ যে কেন সোশ্যাল ইন্টিগ্রেশন ঠিকমতো করা আমার ঠিকমতো বেঁচে থাকাতে কন্ট্রিবিউট করে। These reasons could look like shaming and discrimination against these sorts of people যারা সোশ্যালি ইন্টিগ্রেট করতে পারে না। Secondly, this looks like not being able to access certain resources because of not fitting in socially. For example, হাই স্কুলে হইতেছে ঠিক মতো ফ্রেন্ড বানাইতে পারলে, সোশ্যালাইজ করতে পারলে ওদের কাছ থেকে নোটস নিয়ে পড়াশোনা করে আগায় যেতে পারবো। বাট ওদের ওয়ার্ল্ড আমি সেটা পারবো না, বিকজ আই এম হোল্ডিং অন টু মাই কালচার অ্যান্ড নট বেসিং ইট ইন প্রপারলি। থার্ডলি, যেটা ফাহিম শাহরি এসে আমাকে বলে যে কালচারাল ব্যাকওয়ার্ডনেস। এখন the problem with this argument is you cannot assume that all unique cultural attributes are backward in nature. For example, আমি পাঞ্জাবি পরিবার পয়লা বৈশাখে যাই, এগুলোও কিন্তু আমার unique cultural attributes. These are things that contribute to my inherent identity. Therefore, these are not backward. They are just something that makes me feel better. ঠিক আছে, এগুলোকে ব্যাকওয়ার্ড ধরে নেওয়া is a mistake. So, মানে এরকম কিছু জিনিস ধরে নিতে হবে না। তুমি যদি মনে করো যে কালচারাল অ্যাট্রিবিউটস আর ব্যাকওয়ার্ড, then prove to me why they are actually backward. এটাও প্রুভ করা যায়। The reasoning like, even though certain culture exists, a lot of culture in developing countries inherently promotes gender inequality. For example, in Bangladesh, a culture is that women have to stay home and cook during Eid while men go to namaz, right? These are things that promotes inequality and only tells me that women, their primary responsibility is to cook. Therefore, in the world where I am holding on to my unique cultural attributes, where I am clinging to them, it means that I am unconsciously undermining the value that women hold in our society. বুঝছো, এরকম স্ট্রাকচারাল রিজন দিয়ে প্রুভ করবা। এরকম জিনিস যে অ্যাসারশন হিসেবে দিতেছো, এগুলো অ্যাসারশন হিসেবে রয়ে গেলে তোমার কেসটা ভাঙতে বেশি সময় লাগবে না। যেমন আমার 30 সেকেন্ড লাগে না টু থিঙ্ক অফ রেসপন্স টু দিস। Obviously, তোমরা novice debaters and you are going to think of better arguments for this, but I want to just thank you for being courageous enough to unmute yourselves and say to arguments. আচ্ছা, দুইজন হ্যান্ড রেজ করতে। আমি যদি এখানে একটা রিবাটল দিই আপনার ক্ষেত্রে, যে আপনি বললেন পড়াশোনার ক্ষেত্রে আমার যদি সোশ্যাল ইন্টারাকশনটা থাকে, অর্থাৎ আমার বন্ধু থাকলে আমি তাদের কাছে নোট নিতে পারবো। তো এইখানে যদি আমি একটা কাউন্টার আর্গুমেন্ট দিতে চাই যে আমি যেহেতু সোশ্যাল বা কালচারাল অ্যাট্রিবিউটটা আমি এখানে
স্যাক্রিফাইস করতেছি কিসের জন্য? একটা বেটার লাইফের জন্য, অর্থাৎ এমন একটা সোসাইটিতে আমি মুভ করব যেইখানে আমি একটা বেটার লাইফ পাবো। তো মডার্ন যে সোসাইটিগুলো আছে সেই কোনোটারই কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থা এমনভাবে ডিজাইন করা না যে আমার আরেকজনের হেল্প লাগবে কিংবা আরেকজনের নোট লাগবে। এটা কিন্তু শুধুমাত্র বাংলাদেশ কিংবা সাবকন্টিনেন্টের দেশটাতেই দেখা যায়। আমেরিকা, ইউরোপ কিংবা অন্যান্য যেই এশিয়ান, আফ্রিকান হোক বা ওই দিকের যেই মিডল ইস্টার্ন কান্ট্রিগুলো, ওদের শিক্ষা ব্যবস্থা কিন্তু কোনোভাবেই আমাকে আরেকজনের সাহায্য লাগবেই এমনভাবে ডিজাইন করা না। কিংবা আমি ক্লাস মিস করলাম, আমার বন্ধুর নোট লাগবে, নাহলে আমি পাস করতে পারবো না। সো এই ক্ষেত্রে আমি কি বলতে পারি না যে এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ডের ক্ষেত্রে বা এডুকেশনাল সেক্টরটার ক্ষেত্রে আমার কালচারালের যে বিষয়টা, মানে ইন্ট্রোভার্ট হইলাম কি না, এটা ম্যাটার করছে না? এটা simply একটা example. You cannot revert an example. মানে the point I'm trying to get across is that you will need other people's help to get forward in life. এটা শুধু এডুকেশন সেক্টরের ক্ষেত্রে ম্যাটার করে না, it matters in the jobs industry as well. It matters in my family and personal life as well. I need the help of my family to become a happier person. I need to actively interact with other people to make my life more meaningful to me personally. এখন ওইটা একটা এক্সাম্পল হিসাবে দিছি যে এডুকেশন সিস্টেম কিরকম হতে পারে। এখন হইতে পারে যে অন্য দেশের এডুকেশন সিস্টেম হইতেছে এরকম না, বাট দেন अगेन মানে ইউ আর অনলি রিবাটিং লাইক 10%, a very small fraction of my entire argument. সো এটা খুবই আনইম্পর্টেন্ট, বুঝছো? এরকম সবসময় রিবাটালসের ক্ষেত্রে এক্সাম্পল যদি একটু অফ ব্র্যান্ড মনে হয় যে এক্সাম্পলটা তো স্ট্রং না, তাইলে এক্সাম্পলটা রিবার্ট না করে ট্রাই টু লুক ফর স্ট্রাকচারাল রিজনস যে কেন আর্গুমেন্টটা ভুল, নট দি এক্সাম্পল হি ইজ ইউজিং, বুঝছো? আচ্ছা ভাইয়া। দুইজন হ্যান্ড রেজ করছে, তা আমি বলো। আহ, আচ্ছা ভাইয়া, ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি যদি বেটার লাইফ লিভিং, যেটা বললেন যে হচ্ছে যে মানুষের ইয়েই থাকবে হচ্ছে যে, বললেন যে হচ্ছে অনেকে লোনলি থাকতে পছন্দ করে, ওকে মেনে নিলাম, কিন্তু হচ্ছে যখন আমরা ওয়েস্ট আর আমেরিকার মতো কান্ট্রি গুলোর দিকে তাকাই, যে ওইখানে হচ্ছে মাইনরিটি আমরা মুসলিমদেরকে বলতে পারি, এন্ড দে আর অফেন অপ্রেসড ডিউ টু, মানে হচ্ছে তারা দাড়ি ক্যারি করতেছে এই জন্য তারা অপ্রেসড হইতেছে। এরকম এক্সাম্পলস আছে, মানে তারা রিএক্সিমেন্ট হইতেছে বা হচ্ছে তারা হ্যাসেলের মধ্যে পড়তেছে। সো মানে ওই রকম হ্যাসেল গুলা অ্যাভয়েড করার জন্য তারা আহ মানে হচ্ছে তাদের এই যে কালচারাল অ্যাট্রিবিউটটা হচ্ছে ইয়ে করবে, এরকম আমি কি হচ্ছে এটা আমার একটা আর্গুমেন্ট, অ্যাজ আর্গুমেন্ট আমি কি ইয়ে করতে পারবো কিনা? এটা একটা ভ্যালিড পয়েন্ট, বাট থিং ইজ এটা আরো অনেক মেকানিজম প্রয়োজন। যে তুমি বলছো হ্যাসেল, কিরকম হ্যাসেল? মানে does this look like discrimination? Does this look like direct bias? যে একটা দাড়িওয়ালা মানুষকে আমি জব দিব না? Does this look like simply undermining of that sort of people? যে একটা দাড়িওয়ালা মানুষকে আমি কম প্রায়োরিটি দিব, ঠিক আছে? এরকম জিনিসগুলো হ্যাসেলটা কি ডিসক্রাইব করবা। সেকেন্ডলি হ্যাসেলটা কেন ইম্পর্টেন্ট আমার লাইফে এমনি বুঝাবা যে হিউম্যান বিংস হ্যাভ টু ইন্টারাক্ট উইথ আদার্স টু গেট ফরওয়ার্ড ইন লাইফ। Therefore, every single human being needs to have a fairly good relationship and a fairly good image in front of their immediate social circle. Therefore, আমি দাঁড়িয়ে রাখার কারণে যদি আমার সোশ্যাল ইমেজ নষ্ট হয়ে যায় বা আমার ডিসক্রিমিনেশন ফেস করতে হয় বা আমার বায়াসের মুখোমুখি হতে হয়, তাহলে ওই পয়েন্ট ইন টাইমে দাঁড়িয়ে রাখাটা আর ওয়ার্থ ইট না। এখানে ডিরেক্টলি কম্পেয়ার করবা যে দাঁড়িয়ে রাখা থেকে যেই পার্সোনাল স্যাটিসফ্যাকশনটা আমি পাইতেছি, ওইটার কম্প্যারিজনে ডিসক্রিমিনেশনের কারণে যে ডিসস্যাটিসফ্যাকশন আমি পাইতেছি সেটা আরো খারাপ আমার জন্য, যার কারণে কালচারাল অ্যাট্রিবিউটস সাস্টেইন করার দরকার নাই, বুঝছো? জি ভাই। ও মাই গড, আনমিউট। ভাইয়া, এটা কি কোনো আর্গুমেন্ট হতে পারে যে আমি যত মানে মাইনরিটি গ্রুপের হয়ে আমি যত সোশ্যালি ইন্টারঅ্যাক্ট করব, তত আমার প্রতি যে ডিসক্রিমিনেশন বা অপারেশন হচ্ছে সেগুলো কমে যাবে? হ্যাঁ, এটা একটা আর্গুমেন্ট হতে পারে, কিন্তু এটার মেকানিজম দেওয়া দরকার। আমি মেকানিজম দিতাম ইন আইডিয়াল সার্কামস্ট্যান্সেস, বাট আর 20 মিনিট বাকি ফর মি টু কভার লাইক আ লট অফ মোর ম্যাটেরিয়াল। সো আর্গুমেন্টস এর ট্রুথ কম্পোনেন্ট এখানে শেষ। দ্যাট ইজ ইট ফর ফার্স্ট স্পিকার। লাস্টলি ইট ইজ রিবাটালস। রিবাটালস এর দুইটা জিনিস, দিস আর নট দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং যেটা ফার্স্ট স্পিকার থেকে আসতে হবে। ফার্স্ট স্পিকার রিবাটালসটা অত জরুরি না। রিবাটালস দিতে হলে দিস লুকস লাইক প্রিএমশনস। প্রিএমশনস মানে হচ্ছে রিবাটিং অ্যান অ্যাজিউমড কেস। তুমি পেপ টাইমে লাস্ট 5 মিনিট নিবা ওদের কেস নিয়ে চিন্তা করার জন্য যে ওরা কি রান করতে পারে, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ম্যাটেরিয়াল কি। ওই ম্যাটেরিয়াল গুলো রেসপন্সেস তুমি খাতার এক কোণা লিখে রাখবা, স্পিচের মধ্যে তুমি কম্পারেটিভ হিসেবে ছাড়বা। মেকানিজমের আন্ডারে তুমি কম্পেয়ার করবা
যে ওদের ওয়ার্ল্ডে কেন আরো জিনিসটা খারাপ হবে। দিস ইজ হোয়াট প্রিএমশন এসেনশিয়ালি লুক লাইক। থার্ডলি, ইন্টিগ্রেটেড রিবাটালস ফর এলো। তুমি যদি এলো হয়ে থাকো, লিডার অফ অপোজিশন, তুমি বলবা যে আর্গুমেন্টস এর রিবাটালস গুলা আমার নিজের আর্গুমেন্টস এর মধ্যে ইন্টিগ্রেটেড থাকবে, দেন তোমার নিজের মেকানিজমের আন্ডারে কম্পারেটিভ ঢুকাই দিবা। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? আচ্ছা, এইখানে কি পয়েন্ট খাওয়ার কোনো চান্স আছে কিনা? As হচ্ছে যে আমি হচ্ছে একটা কেস অ্যাজাম্পশন করলাম, কিন্তু হচ্ছে ওই কেসটা অ্যাকচুয়ালি তারা হচ্ছে রেজ করে নাই। সো এই ক্ষেত্রে কি তারা পয়েন্ট আনতে পারে কিনা যে ও, কম্পারেটিভ? পয়েন্ট আনবে না, বাট মানে ইউজুয়ালি মানে এই জন্য কি সবচেয়ে অবভিয়াস কেসটা ধরে নেওয়া ভালো। যেরকম এরকম একটা মোশনে অবভিয়াসলি তুমি বুঝতে পারবা যে অপোজিশন এসে বলবে যে কেন কালচার ইম্পর্টেন্ট, কেন কালচার মানুষের ইউনিটি বাড়ায়, কেন কালচার মানুষের মেন্টাল হেলথের প্রতি কন্ট্রিবিউট করে, কেন কালচার ইজ সামথিং দ্যাট মেক্স পিপল ফিল বেটার অ্যাবাউট দেমসেলভস। এই জিনিসগুলো খুবই অবভিয়াস, রাইট? এই জিনিসগুলো তুমি ভেবেই ভাবতে পারবা। সবচেয়ে অবভিয়াস জিনিসগুলো তুমি প্রিএম্প্ট করবা। কিন্তু যেগুলো আর একটু রিস্কি, যেগুলো রান না করতে পারে, তোমার যদি মনে হয় যেটা রিস্কি, দেন রান করবে না সিম্পলি। ঠিক আছে? সবচেয়ে অবভিয়াস যেটা সেটাই রান করবা অ্যাজ প্রিএম্পশন। আচ্ছা, আই হোপ দ্যাট ইজ ক্লিয়ার। ফার্স্ট স্পিকার নিয়ে আর কোনো কোয়েশ্চেন? আমি assuming নাই। গ্রেট। সেকেন্ড স্পিকার। সেকেন্ড স্পিকারের জন্য তিনটা জিনিস। ফার্স্টলি, identifying the key component of their case and respond to it. How to respond to an argument. 3 ways. Understand যে একটা আর্গুমেন্টে যেরকম দুইটা কম্পোনেন্ট, একটা রিবাটালে সেরকম তিনটা কম্পোনেন্ট। নাম্বার 1, the unlikely, the truth, breaking the truth component, i.e. prove that your argument is unlikely to happen. Number B, break the importance component, i.e. prove that it is unimportant to this motion. And thirdly, the even if component. This is the most important one, which will set your case apart from any other debater in that group. Even if your argument is true and important, why is it less so than yours? Again, you have to go in direct comparison. For example, in this debate, what I can run, uh, what I can run is that, wait, ওই মোশনটা আবার নিয়ে আসি, ওইটা দিয়ে এক্সপ্লেন করা একটু ইজি। এই যে ক্লাইমেট চেঞ্জেরটা, এই মোশনে গভর্নমেন্ট আর্গুমেন্ট রান করলো যে টেকনোলজিক্যাল ইনোভেশন ইজ মোর ইফেক্টিভ, ইট টেকস লেস টাইম এন্ড লেস মানি। আচ্ছা, হাউ টু রেসপন্ড টু দিস আর্গুমেন্ট, রাইট? এমনি শুরু করবা যে government tries to tell us this thing, we respond to it in 3 layers. Firstly, understand that this is untrue because of 3 structural reasons. Number 1, understand that technological innovation is not as easy as they claim it to be. They say they want to assemble a team of scientists, but understand that it is extremely time consuming because I have to assemble scientists under a certain field, and I have to pay them a good amount of money to work here as well. Because no matter how much a scientist cares about global warming, he will not work under my organization, under my tag, for free. Therefore, their argument is untrue. Secondly, why is it unimportant? Because understand that current mechanisms to combat climate change already exist. For example, some forms of renewable energy already exist, some form of electric cars already exist, and some form of awareness already exists on a broader sense on how climate change is important. Therefore, extra technological innovation is not required to the point where it will certainly, to a 100% degree, impact the benefit that we get from mitigating climate change. And thirdly, even if this argument is true and important, it is less so than ours, because comparing the time needed to pass a policy and the time to create a new invention that will revolutionize the extent of climate change, extent to which climate change is mitigated, we believe that it is faster to pass a policy. We will concede that passing policies takes a long amount of time because of electoral cycles and politicians' incentives, but it still takes less time than inventing something that is completely new and then determining the ratio of success of it. এইভাবে একটা আর্গুমেন্টের প্রতি রেসপন্ড দিতে হয়, বুঝছো? এখন রেসপন্সেস নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা একটু বলো। আই এম সরি, আমি একটু রাশ করতেছি, বাট আমার মানে অনেক ম্যাটেরিয়াল কভার করতে হবে। ভাই আমার কি রেসপন্সেসও ফ্রেমিং করতে হবে, যে একটা লেয়ার ওয়াইজ মেকানিজম ড্রাইভ করে যে ওর এই পয়েন্টের জন্য আমার এই রেসপন্স, দেন আই সেট আ পার্টিকুলার ফ্রেমিং ফর দ্যাট রেসপন্স, আর একটা পয়েন্টের জন্য এইভাবে কি ক্রোনোলজিক্যালি আমার যেতে হবে কি? I mean, it's better if you follow a structure. যেরকম আমি যখন ডিপিএম যেতাম, what I did was, proposition's case can be condensed into 2 main arguments. The first argument is this. I have 3 layers of response to that. First of all, it is unlikely to happen in the first place because of A reason, B reason, C reason. Secondly,
Even if it is likely to happen, understand that it's extremely unimportant in this debate because a debate proof করার জন্য এটাই important and therefore they cannot achieve that burden by A reason, B reason, C reason. And the third layer for a response is that even if it is true and important, it cannot hold up to the truth and importance component of my argument, i.e., my argument is truer than their argument for three structural reasons A, B, C. বুঝছো? এই স্ট্রাকচারটা ফলো করবা। It's called the three-pronged rebuttal approach. ভাই could you write it in the chat মানে কি বললে এটা লাস্টে? Three-pronged rebuttal approach. Also got it. Thank you. আচ্ছা ভাইয়া, বলো। মানে হচ্ছে একটা কোশ্চেন হচ্ছে কি যে আমি যখন সি পয়েন্টটা বলতেছি যে ইভেন ইফ ইটস ট্রু এন্ড ইম্পর্টেন্ট, আমি সামহাউ কি একসেপ্ট করে নিতেছি না যে আমার পাস্ট টু পয়েন্টস, মানে আমি যে লজিক গুলো দিছি ইন সার্টেন সার্কামস্টেন্স এগুলোও ফলস হইতে পারে, মানে আমি নিজেই কি আমার লজিক গুলারে আন্ডারমাইন করতেছি কিনা? ও আচ্ছা, এইটা খুব একটা কেয়ারফুল ফ্রেমিং হইতে পারে, ঠিক আছে? সো দিস ইজ কল্ড মানে ওয়ার্স্ট কেস সিচুয়েশন, বিকজ অবভিয়াসলি আমি যখন বলবো যে পলিটিক্যাল চেঞ্জেস ভালো হবে বিকজ পলিটিশিয়ানস আর করাপ্ট না, অবভিয়াসলি সব কেসে পলিটিশিয়ানস ভালো হবে না, কিছু কিছু কেসে পলিটিশিয়ানস করাপ্ট হবে। তো বলবা মানে ফ্রেমিংটা হবে এমনে, in the ideal situation politicians would function like this, but we do concede, এই ওয়ার্ডটা ইউজ করবা যে we do concede that in the worst case some politicians might be under the influence of corruption. এই যে ইম্পর্টেন্ট ডিস্টিংশন গুলা, যে concede, তারপরে might be under the influence, তারপর some amount of politicians, তারপর worst case scenario, এগুলা বুঝায় যে এগুলো একদমই ওয়ার্স্ট কেসে, যে একদম ওয়ার্স্ট কেসে তোমাদের বেনিফিট, তোমাদের ওয়ার্স্ট কেসে তাও তোমাকে আমি মিটিগেট করবা। এরপরে ওয়ার্স্ট কেসের আন্ডারে তুমি রিজনস দিবা যে তোমার আর্গুমেন্টের ফার্স্ট হাফ যদি ট্রু নাও হয়ে থাকে, তাও ওয়ার্স্ট কেসে তাও কেমনে তোমার আর্গুমেন্ট একটা উইনিং আর্গুমেন্ট। বুঝছো? এই কি ফ্রেমিং গুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট। যদি ডিরেক্টলি গিয়ে বলো যে the first half is untrue and these are reasons why untrueness কে মিটিগেট করা যায়, don't do that, অনেক বাজে শুনে। আচ্ছা, সেকেন্ডলি অ্যাডিং ইম্প্যাক্টস এর ক্ষেত্রে আমি অলরেডি বলে ফেলেছি যে ইম্প্যাক্টস মানে হচ্ছে why this argument is important, i.e. the importance component of your argument, which means তোমার মেথড কেন ইউনিক এন্ড এক্সক্লুসিভ। আমি যখন বলতেছি যে টেকনোলজিক্যাল ইনোভেশন কেন ইম্পর্টেন্ট, I have to say why this is more exclusive than any other method. There has to be something that sets technological innovation apart from every single other mechanism of fighting climate change. For example, technological innovation হইতেছে ডিরেক্টলি অ্যাক্সেসিবল বানায় জিনিসটাকে। ফর এক্সাম্পল, আমি যখন একটা জিনিস ইনভেন্ট করতেছি, I am going to release it in the market. Therefore, a greater number of people will have access to it. Versus political changes অনেক কারণে লোকাল গভর্নমেন্টসে করাপশনের কারণে, বাজে জুডিশিয়াল সিস্টেমের স্ট্রাকচারের কারণে হইতেছে গ্রাসরুটের মানুষজন অ্যাক্সেস করতে পারে না, যার কারণে তারা হইতেছে মানে মেজরিটি মানুষজন বেনিফিটটা পায় না। দেয়ারফর আমার মেথড ইউনিক এন্ড এক্সক্লুসিভ বিকজ আমার মেথডে এক্সক্লুসিভলি মেজরিটি বেনিফিটটা আসে। দিস ইজ হোয়াট ইজ এক্সক্লুসিভলি ইম্পর্টেন্ট অ্যাবাউট মাই আর্গুমেন্ট। একটা জিনিস এক্সক্লুসিভ কেমনে হইতে পারে ওইটা জাজ করার জন্য 5টা মেট্রিক আছে। নাম্বার 1 স্কেল মানে হচ্ছে কত বেশি মানুষকে আমি বেনিফিট করতেছি। নাম্বার 2 হচ্ছে ডিগ্রি, মানে এই মানুষগুলোর জীবনে কত বেশি ইম্প্যাক্ট আমি ফেলতেছি। যেরকম আমি যদি 100টা মানুষকে বেনিফিট করি আর তুমিও যদি 100টা মানুষকে বেনিফিট করো, আমি যদি 100টা মানুষকে খাবার দেই, মানে 100টা মানুষকে বেনিফিট করো, তাহলে আমাদের স্কেল সেম, যে নাম্বার ইজ সেম। আমি যাদেরকে খাবার দিব, তুমি যাদেরকে জামা কাপড় দিবা, খাবার অবভিয়াসলি তাদের উপর বেশি ইম্প্যাক্ট ফেলবে। Therefore, on the basis of degree, my argument is more important. Thirdly, on the basis of vulnerability, আমরা ধরলাম যে আমরা 100টা মানুষ, দুইজনই 100টা মানুষের খাবার দিতেছি, কিন্তু আমি 100টা গরিব মানুষের খাবার দিতেছি, তুমি 100টা রিচ মানুষের খাবার দিতেছো। যেহেতু গরিব মানুষদের খাবার বেশি দরকার, they are more vulnerable to hunger and poverty. Therefore, because we benefit the more vulnerable stakeholder, we are able to ensure that our argument is more important in terms of vulnerability. Fourthly, instancy, আমরা দুইজনই 100টা গরিব মানুষের খাবার দিতেছি, কিন্তু আমি আজকে দিতেছি, তুমি 1 মাস পর দিতেছো। Therefore, in terms of instancy, আমরা যেহেতু তাড়াতাড়ি বেনিফিট দিতে পারতেছি, আমরা আমাদের আর্গুমেন্টটা বেটার, is more important on terms of instancy. And lastly, with the sustainability, মানে কোন ওয়ার্ল্ডে আমাদের বেনিফিটটা বেশি সাস্টেইনেবল। যেমন আমি তাদেরকে 1 মাস ধরে অল্প অল্প খাবার দিব,
ভার্সেস তুমি তাদেরকে একদিন বুফে খাওয়াবা। আমাদেরটা বেশি সাস্টেইনেবল, তোমাদেরটা হইতে পারে আরো বেশি ফ্ল্যাশি, আরো বেশি মানে মজা দিবে মানুষদেরকে, কিন্তু ইন দি লং রান আমাদের মেথডটাই বেশি সাস্টেইনেবল অ্যান্ড ওদেরকে ইন দি লং রান হেল্প করবে বেটার টু সাস্টেইন দেয়ার লাইফ ইন আ মোর প্রপার ওয়ে। Therefore, because of these 5 reasons, I believe that my argument is more important than yours. বুঝছো? তোমার একটা কোয়েশ্চেন আছে, তোমার যে তুমি যে বেস্ট কেস আর ওয়ার্স্ট কেস নিয়ে বলা, is that more exclusive for government webs or webs in general, or is that more applicable for DLOs or DPLO? এটা ইউজুয়ালি উইপ থেকে আসে, বাট ডিপিএম আর ডিএলও থেকে আসলে নো ওয়ান মাইন্ডস আর কি। ইভেন একটা পিএম থেকেও আসতে পারে যে মানে there are two spectrums of my argument. Firstly, the idealistic spectrum, যে ideally কি হওয়া উচিত, but secondly the worst case, the spectrum of the worst case, where যেখানে আমাদের ওয়ার্ল্ডে জিনিসপত্র আইডিয়ালি প্লে আউট না করলে ওয়ার্স্ট কেস কেমন আমরা চিনতে পারি। ইট কমপ্লিটলি ডিপেন্ডস অন ইউ, বাট ইউজুয়ালি ডিবেটে ওয়ার্স্ট কেস আসা পর্যন্ত মানে ওয়ার্স্ট কেস আসার জন্য উইপ পর্যন্ত যায়, বিকজ প্রবাবলি তুমি যে ডিবেট গুলা করছো ওইগুলো তুমি ভালো রুমসে পড়ো নাই, বাট ক্যাম্পে ইট ওয়াজ লাইক মানুষজন ফার্স্ট ফেজে মানে একদম ফার্স্ট স্পিচে পিএম থেকে ওয়ার্স্ট কেস আর্গুমেন্ট রান করতেছে। সো ইটস আপ টু ইউ যে কোথায় তুমি রান করবা, বুঝছো? আচ্ছা ভাই, এটা কি তোমার ওরকম যে আমি প্রিএজিউম করে নিয়েছি অ্যাজ এ পিএম, আই এম অলরেডি প্রিএজিউমিং যে ওদের কি কি কেস হতে পারে, ওখান থেকে আমি কথা বলছি ওই পিওভি থেকে? ইয়া মোরলেস, যে এটা একটু রিস্কি, কিন্তু মানে আই থিঙ্ক মানে বাই সার্টেন টাইম ইউ শুড হ্যাভ ইনাফ এক্সপিরিয়েন্স টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে অফ থেকে সবচেয়ে বেশি ইনটুইটিভ আর্গুমেন্টটা কি হইতে পারে। তো তোমার যদি মনে হয় যে অনেক অবভিয়াস একটা আর্গুমেন্ট আছে, অবভিয়াসলি প্রিএমশন বানায় ফেলো, মানে আর রিস্ক থাকলে করার দরকার নেই, কোনো রিস্ক না থাকলে অবভিয়াস আর্গুমেন্ট হলে ডু সো। বুঝছি, থ্যাংক ইউ ভাই। এনি মোর কোয়েশ্চেনস অ্যাবাউট সেকেন্ড স্পিকার? সেকেন্ড স্পিকার নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন না থাকলে আই মুভ অন টু থার্ড স্পিকার। ডিগ্রি অফ ইম্প্যাক্ট যেটা, সেটা কি মানে হচ্ছে যে মানে স্কেল আর ডিগ্রির মধ্যে ডিফারেন্সটা কি? স্কেল আর ডিগ্রির মধ্যে ডিফারেন্সটা হচ্ছে, আমি মানে স্কেল হচ্ছে নাম্বার অফ পিপল আই এম ইম্প্যাক্টিং, আর ডিগ্রি হচ্ছে দি এক্সটেন্ট টু উইচ আই এম ইম্প্যাক্টিং দেম, যেটা বললাম আর কি। নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যে কতগুলা মানুষকে আমি একটা বেনিফিট দিতেছি, আর সেকেন্ডলি হচ্ছে যে কোন বেনিফিটটা ওদের লাইফে বেশি ইম্পর্টেন্ট। যেমন স্কেলের জিনিস হচ্ছে আমি 50 জনকে খাবার দিতেছি, তুমি 100 জনকে খাবার দিতেছো, therefore you win on the benefit of scale. But secondly, আমি যদি 50 জন মানুষকে খাবার দেই আর তুমি যদি 100 জন মানুষকে হইতেছে কলম কিনে দাও, ওইখানে হইতেছে আই উইন, বিকজ 100 জন মানুষের জীবনে কলম যে ভ্যালুটা হোল্ড করে তার থেকে বেশি 50টা মানুষের জীবনে খাবার তার থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট ভ্যালু হোল্ড করে, বুঝছো? সো ডিগ্রি মানে জাস্ট কম্পারিজনটা, মানে দুইটা কম্পোনেন্টের মধ্যে দি এক্সটেন্ট টু উইচ সামথিং হ্যাজ এন ইম্প্যাক্ট ইন ইউর লাইফ, মানে একটা জিনিস আমার লাইফে কত বেশি ইম্পর্টেন্ট, আমি কত বেশি এটাকে ভ্যালু করি। আচ্ছা, ওকে, আই গেস তুমি বুঝছো। সো সেকেন্ড স্পিকার নিয়ে আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন নাই, আই এম অ্যাজিউমিং। থার্ড স্পিকারের স্ট্রাকচার খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমি আমি এনডিডিসি গোল্ড, এনডিডিসি 1 দুইটাতেই থার্ড স্পিকার করি, and I have been whipping constantly for the last 6 months. So I am the মানে আমি তোমাকে ঠিক মতো বলতে পারবো যে থার্ড স্পিকারটা কেন সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট রোল, বিকজ বেশিরভাগ ডিবেটই তুমি দেখবা যে থার্ড স্পিকার থেকে এসে সামারাইজ করা লাগে যে কেন আমার সাইড জিতছে। দি থার্ড স্পিকার ইজ দি পার্সন হু মেক্স ইট ক্লিয়ার অ্যান্ড কম্প্যাক্ট ইন দি জাজেস মাইন্ড যে হ্যাঁ এই সাইডটাই জিতছে, ঠিক আছে। তো থার্ড স্পিকার জবটা এসেনশিয়ালি হইতেছে ডিবেটের একটা বায়াসড সামারি দেওয়া। বায়াসড সামারি মানে হইতেছে আমি সামারাইজ করবো যে ওরা এটা বলছে, এটা রেসপন্স আমি এটা বলছি, কিন্তু আমারটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। বায়াসড সামারি স্ট্রাকচার হচ্ছে এরকম, এক্সট্রেনিয়াস রিবাটলস মানে মানে যে ডিরেক্ট রেসপন্সেস বলছি ওই রেসপন্স গুলা দিবা হচ্ছে 1.5 থেকে 2 মিনিট ধরে, ঠিক আছে। প্রথম 2 মিনিটে বলবা গভর্নমেন্ট এটা বলছে, এটা রেসপন্স আমি এটা বলছি, বাট বাকি স্পিচের 6 মিনিট 8 মিনিট স্পিচের মধ্যে গো ইনটু ক্ল্যাশেস। ক্ল্যাশেস কি? Clashes with the points of parallelism between two sides, i.e. anything the two sides argue about becomes a clash, ঠিক আছে। এখন ক্ল্যাশের মধ্যে তুমি কেমন স্ট্রাকচার ফলো করবা? নাম্বার 1, what they said and why is it wrong। এখানে 3-prong rebuttal approach যেটা দিছিলাম সেকেন্ড স্পিকারের স্লাইডে ওইটা দিবা। 3 লেয়ারে what they said is wrong। সেকেন্ডলি বলবা যে what we said in response to it, যে আমাদের কেসে কি কি পজিটিভ ম্যাটেরিয়াল আছে
যেটা ওদের নেগেটিভ ম্যাটেরিয়াল, যেটা ওদের পজিটিভ ম্যাটেরিয়ালকে কন্ট্রাডিক্ট করে। থার্ডলি, বলবা যে কোন পজিটিভ ম্যাটেরিয়ালটা আনএনগেজড হয়ে থাকে। আনএনগেজড মানে কি? কোন আর্গুমেন্ট অপোজিশন রিবাট করে নাই। আমি যদি বলি যে হচ্ছে পলিটিক্যাল চেঞ্জেস হইতেছে আরো অ্যাক্সেসিবল হয় গ্রাসরুট মানুষদের কাছে, গভর্নমেন্ট যদি সেটা রেসপন্ড না করে, অবশ্যই সেটা বলবা। ওই থেকে এসে দ্য লাস্ট থিং ইউ উইল সে বিফোর ইউ এন্ড দ্য ক্ল্যাশ ইজ দ্যাট an entire point in my argument remains completely unengaged from side proposition. Therefore, even if everything else falls apart, we still have this marginal benefit that gives us the win in this clash and therefore the win in this debate. And এই তিনটা জিনিস করার পরে repeat it for the second clash or the third clash. একটা ডিবেটে ইউজুয়ালি 2টা থেকে 3টা ক্ল্যাশ থাকে, মাঝে মাঝে একটা ক্ল্যাশ থাকে, বাট এটাই 1টা থেকে 3টা ক্ল্যাশ থাকে একটা ডিবেটে। সো এই ক্ল্যাশের মধ্যে what they said and why is it wrong, secondly what we said and why it is important, and thirdly what is the positive material in my side that remained unengaged. এই 3টা জিনিস ক্ল্যাশ স্ট্রাকচারের মধ্যে মাস্ট ফলো করবা। একটা ক্ল্যাশ বুঝাইতে 3 থেকে 4 মিনিট লাগে, 2টা ক্ল্যাশ বুঝাইতে 6 থেকে 7 মিনিট লাগার কথা। আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ক্ল্যাশটা আগে প্রায়োরিটাইজ করবা, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ক্ল্যাশ সেটা আগে বলবা। যেমন ওই মাইনরিটি মোশনটাতে 2টা ক্ল্যাশ থাকতে পারে পোটেনশিয়ালি। একটা ক্ল্যাশ হইতেছে যে তোমার কোন ওয়ার্ল্ডে লিডারের বেশি ট্রাস্ট পায়, আর সেকেন্ডলি হইতেছে কোন ওয়ার্ল্ডে দিস মাইনরিটিজ আর বেটার অফ। সো অবভিয়াসলি একজন লিডারের বেনিফিটের থেকে মাইনরিটিদের বেনিফিট বেশি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ দে আর এন্টায়ার কমিউনিটি। দেয়ারফর মাইনরিটিদের বেনিফিট আমি আগে রাখবো, ওইটাকে বুঝাবো যে কেন আমি ওই ক্লাসটা জিতছি, অ্যান্ড দেন কম্পারেটিভলি কম ইম্পর্টেন্ট ক্লাসটা লিডারদের ক্লাসে, সেটা আমি এরপরে বলবো। সো এটা হচ্ছে ক্লাস স্ট্রাকচার। আর থার্ডলি যে হোয়াট ওয়েইং লুকস লাইক, রাইট? ওয়েইং লুকস লাইক টু থিংস। ফার্স্ট অফ অল মেকানিজম ওয়েইং, মানে ইউ এগ্রি অন দ্য বেনিফিট। তোমরা দুইজনই হচ্ছে লিডারদের ট্রাস্ট বাড়াইতে চাও, বাট তোমাদের মেকানিজম হচ্ছে ডিফারেন্ট। এই ক্ষেত্রে হইতেছে তুমি ওদের ট্রুথ কম্পোনেন্টটাকে ভাঙবা, যে কেন ওদের আর্গুমেন্ট ইজ আনলাইকলি টু হ্যাপেন। এন্ড সেকেন্ডলি ইম্প্যাক্ট ওয়েইং, যে তোমাদের সেম মেকানিজম, যে তোমাদের সিমিলার ওয়ে আছে টু অ্যাচিভ সামথিং, বাট তাদের বেনিফিটটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। যেমন এক সাইড যদি বলে যে আমরা খাবার দিতে চাই, অন্য সাইড যদি বলে যে আমরা ক্লোথ দিতে চাই, ওই ক্ষেত্রে তুমি বলবা যে খাবার বেশি ইম্পর্টেন্ট বিকজ অফ দিস রিজন। দিস ইজ ইম্প্যাক্ট ওয়েইং। ইম্প্যাক্ট ওয়েইং কেমনে করে? ইম্প্যাক্ট ওয়েইং করে হইতেছে এই যে সেকেন্ড স্পিকারে এই যে 5টা হইতেছে মেট্রিক দিয়ে দিছি, স্কেল, ডিগ্রি, ভালনারেবিলিটি, ইনস্টেন্সিয়াস, সাস্টেইনেবিলিটি। এই 5টা মেট্রিকের বেসিসে তোমার আর্গুমেন্ট কম্পেয়ার করবা উইথ দেয়ার আর্গুমেন্ট। এই 5টা বেসিসে যদি তোমাদের আর্গুমেন্ট বেশি ইম্পর্টেন্ট হিসেবে প্রুভ করতে পারো, দেন your argument is weighed to be the more effective argument in this debate. বুঝছো? আই গেস সবাই বুঝছো। থার্ড স্পিকার নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেনস? এটা নিয়ে ক্লিয়ার করা খুবই ইম্পর্টেন্ট, বিকজ মানে আমাদের ব্যাচে যেটা হয়েছিল যে আমি কিন্তু শুরুতে ফার্স্ট স্পিকার করতাম এক্সক্লুসিভলি, কিন্তু ক্লাবে কোনো উইপ ছিল না, যার কারণে সাহিব ভাই আমাকে স্পেসিফিক্যালি উইপ করা শিখাইছে, যে বিকজ দ্য ক্লাব নিডস আ উইপ। আর কোনো রোল মানে কেউ নাই যে উইপ করে। সো বিকজ মানে সবাই করতে চায় না, বিকজ ইটস আ হার্ড রোল আর কি। সো প্রেজুমেবলি তোমাদের ব্যাচেও একই কাহিনীটা হবে বা হইতে পারে। সো তোমাদের কোনো কনফিউশন যদি থাকে about থার্ড স্পিকার স্ট্রাকচার, তাহলে এখন বলে নাও, বিকজ এরপর আমি ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি স্ট্রাকচারে বলবো। আচ্ছা, ওয়েইং জিনিসটা বুঝিনি, ক্যান ইউ রিপিট? বাট এর আগে আজমেন সাদাত রেজড হ্যান্ড। Bhaiya, one thing that I personally face with whipping is that I kind of under time clashing যে আমি অনেকক্ষণ নর্মাল রিবাটাস দিলাম, বাট ক্লাশিং এর পরে I get less time to explain the clashes properly. আচ্ছা, এইটার ক্ষেত্রে মানে this is something that happened to me as well. The thing you can do here is integrate your rebuttals within your clashes. যেমন obviously একটা সার্টেন ক্ল্যাশ হইতেছে, মানে একটা সার্টেন আর্গুমেন্ট ওদের একটা সার্টেন ক্ল্যাশের আন্ডারে পড়বে। তোর সাথে যে ডিবেটটা করছিলেন লিডার্স অফ মার্জিনালাইজড কমিউনিটিস, ওইখানেও এই জিনিসটা ছিল যে ইউ গাইস হ্যাড আ লট অফ শিট, বাট ওইগুলোকে একটা ক্ল্যাশের আন্ডারে কেমনে ফালায়। when you are taking notes, এটা নোট টেকিং এর এটা সাইড ব্যাক আমাকে বলছিল যে when নোট টেকিং, আমি যখন তোর স্পিচ শুনতেছি, আমি গভর্নমেন্ট হুইপ, আমি ডিএলওর স্পিচ শুনতেছি, আমি হইতেছি তোর একটা সার্টেন আর্গুমেন্ট লিখার পরে আমি লিখে রাখতেছি যে C1 প্রেপ টাইমে আইডেন্টিফাই করে রাখবে যে কোন ক্লাসটা হইতেছে ডিবেটিং ইম্পর্টেন্ট হইতে পারে। প্রিএমপ্টিভ সেন্স ডেভেলপ করবে ডিবেট দেখে দেখে, যে দিজ আর দ্য টু পোটেনশিয়ালি ইম্পর্টেন্ট ক্লাসেস। এখন ক্লাস 1 হইতেছে এটা, ক্লাস 2 হইতেছে এইটা। সো অপোজিশনের স্পিচ শোনার সময় when he says something, ওইটা রিবাটাস লিখার আগে
রাইট ডাউন, মানে জাস্ট সার্কেল ইট অ্যান্ড রাইট ক্ল্যাশ ওয়ান। তার এই জন্য তোর স্পিচের সময় ইউ ডোন্ট স্পেসিফিক্যালি হ্যাভ টু write it down under a clash. You start the first clash is eta, the first thing that they say under is this eta, এটা response eta. Therefore integrated rebuttals গুলো তুই clashes এর মধ্যে ইন্টিগ্রেট করে দিতে পারবি। I hope that makes sense. Yeah, ভাইয়া, thank you. তামিদ বল। আচ্ছা ভাইয়া, মানে হচ্ছে এখানে বেসিক রিভার্টাল আর ক্ল্যাশের মধ্যে ডিফারেন্স আমি যেটা বুঝছি, আমি যেটা বলি আগে, সেটা হচ্ছে যে ক্ল্যাশ জিনিসটা হবে যেটা আমি হচ্ছে আগে বার্ডেন নিয়ে রাখছি, ওই বার্ডেন গুলা আমি কেন উইন করতেছি এটা আমি ক্ল্যাশের মধ্যে আনবো। এন্ড রিভার্টাল হচ্ছে যে জিনিসগুলো হচ্ছে আমার আর্গুমেন্ট এর এগেনস্টে গেছে, তারা অ্যাজ অ্যান আর্গুমেন্ট প্রেজেন্ট করছে, ওগুলারে ভাঙবো। ইয়াপ, এক্স্যাক্টলি। ওকে। মাশরিফ ইবনে হাসান লিখছে ওয়েইং জিনিসটা বুঝিয়ে দেয়, একটু আবার এক্সপ্লেইন করবেন। সো ওয়েইং হচ্ছে যে ডিরেক্ট কম্প্যারিজন, একটা জিনিসকে মানে দুইটা পাথরকে আমি ওয়ে করতেছে যে কোন জিনিসটা বেশি ভারী, রাইট? সো এটা হচ্ছে ডিরেক্ট কম্প্যারিজন যে কোন আর্গুমেন্টটা বেশি ওয়েট হোল্ড করে। এটা দুইভাবে করতে পারবে, মানে হচ্ছে মেকানিজম ওয়েইং, আই শোয়িং দ্যাট ইয়োর আর্গুমেন্ট ইজ মোর লাইকলি টু হ্যাপেন অর মোর ট্রু। সেকেন্ডলি ইম্প্যাক্ট ওয়েইং, যে ইয়োর আর্গুমেন্ট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। কেমনি ইম্পর্টেন্ট প্রুফ করবো? সেকেন্ড স্পিকারের স্লাইডে যে 5টা মেট্রিক দিচ্ছিলাম, ওই 5টা মেট্রিকের বেসিসে আমার আর্গুমেন্ট কেন বেশি ইম্পর্টেন্ট এটা স্পেসিফিক্যালি বলবা। এটা অ্যাজরা খুব বেশি খায় যে on the basis of 5 metrics we win this argument, argument is more important, firstly on the basis of scale, এই রিজন আমরা জিতি, সেকেন্ডলি on the basis of degree, এই বেসিসে আমরা জিতি। ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু নোট যে প্রত্যেকটা ডিবেটের ক্ষেত্রে তোমার 5টা মেট্রিক থাকবে না, কিছু কিছু ডিবেটে তোমার 3টা থাকবে বা কিছু কিছু ডিবেটে তোমার 2টা থাকবে, কিন্তু এই 5টার মধ্যে তুমি 2টা বা 3টা কমন পাবাই, মাস্ট। ঠিক আছে, বুঝছো? ইয়েস ভাইয়া, ঠিক আছে, থ্যাঙ্কস। তাইলে 11টা বাজে, বাট আমার ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ফরম্যাটটা কভার করা বাকি। ইট উইল টেক মেবি 15 মিনিটস। তোমরা কি আসো তখন পর্যন্ত নাকি আমি ছেড়ে দিব? না ভাইয়া, আছি। আচ্ছা, সো দ্যাট ইজ মোর লেস ইট ফর এজিয়ান পার্লামেন্টারি প্র্যাকটিস। আমি স্কিপ করতেছি বিকজ আই থট উইড হ্যাভ মোর টাইম আইডিয়ালি। মিটিং শেষ হবে, আচ্ছা রাইট। আচ্ছা তাহলে আমি একটা নিউ লিঙ্ক দিই, রাইট? এন্ড করে নিউ একটা লিঙ্ক দিই। করতে পারে।
100% নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট পড়বে। কেন আপনি শেষ করবেন? মানে শুরুর দিকে লট অফ পিপল স্ট্রাগল উইথ আন্ডার টাইমিং, যে তারা ইনাফ ম্যাটেরিয়াল খুঁজে পায় না টু wrap up within 8 minutes, but eventually as you become a better debater and mature as a debater overall, you will understand যে অ্যাকচুয়ালি হইতেছে তোমার ম্যাটেরিয়াল গুলা যত কনসাইজলি এক্সপ্রেস করতে পারবা তত ভালো। ফর এক্সাম্পল, আমি লাস্ট ইয়ার পিওরালসের টাইমে একটা পিএম স্পিচ দিতাম 9 মিনিট 10 মিনিট লাগতো। মানে নাবিলও সেম, এই বছর নাবিল আমাদের পিএম ছিল আইডিসিতে, ওর প্রেপ মোশনে আমি আর জাইফ কেস লিখে দিতাম, ওর 9 মিনিট 10 মিনিট লাগতো একটা পিএম স্পিচ দিতে। সো তোমার শিখতে হবে কেন তুমি কনসাইজলি প্রেজেন্ট করতে পারবা। সো আর তোমরা মোটামুটি ভালো কথা বলতে পারছো আজকে, আই ডোন্ট থিঙ্ক you will face problems with under time, so প্যারা নিও না, বাট 8 মিনিটের কম স্পিচ দিলে you will penalize for that, yes. আচ্ছা ভাই, যদি এমন হয় যে আমি কোনো কারণে একটা স্পেসিফিক টপিকে খুব বেশি কথা বলতে পারতেছি না, তো নর্মালি যেই টোনে কথা বলি আমি যদি তার চেয়ে আরেকটু আস্তে কথা বলা শুরু করি, অর্থাৎ আমি সেম জিনিসগুলোই বলবো কিন্তু যেটা আমি নর্মালি 6 মিনিটে বলতাম সেটা এখন 8 মিনিটে বলবো, এই ক্ষেত্রে আমি একটু আস্তে কথা বলে ফেললাম, এই ক্ষেত্রে কি কোনো ও পেনাল্টি পাইতে পারি? ডিপেন্ডস অন কত আসতে, মানে দিস ইজ সামথিং দ্যাট উই ডু অল দ্য টাইম অ্যাজ ওয়েল। যেমন আমি উইপ করলে, মানে উইপের একটা বড় পার্ট ইজ রিবাটালস। যখন গভর্নমেন্টটা থেকে অনেক বাজে হবে, অনেক নিউ একটা টিম হবে, ওদের রেসপন্স করার তেমন কোনো ম্যাটেরিয়াল নাই, ওই কেসে স্পিডটা একটু কমায় দেওয়া ইজ লিগাল, ইটস ফাইন, বাট মেক শিওর যেন নোটিসেবলি অনেক স্লো না হয়ে যায়, যে অনেক লম্বা পজ নিতেছে, এত স্লো যেন না হয়ে যায়, একটু বিলিভেবল রাখবা। আচ্ছা, so আমি ভাবছিলাম আমার টাইম থাকবে প্র্যাকটিস করার জন্য, বাট অ্যাপারেন্টলি নট। সো এই মোশনটা দিয়ে রাখতেছি, ইটস এ ভেরি গুড মোশন, আমার ভালো লাগছে। এই মোশনটা তোমরা নিয়ে আমাকে ইন্ডিভিজুয়ালি কেস বানায় পাঠাইতে পারো, আমি দেখে দিব না, ঠিক আছে? সো দ্যাট ইজ দ্যাট। এখন ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি উইল র্যাপ ইট আপ ফাস্ট। এখন ব্রিটিশ পার্লামেন্টারিতে ইম্পর্টেন্ট ডিস্টিংশন ইজ যে নাম্বার 1 15 মিনিট প্রেপ টাইম ভার্সেস এপিতে 30 মিনিট প্রেপ টাইম। নাম্বার 2 বিপিতে 7 মিনিট স্পিচ টাইম, ঠিক আছে? ইউ গেট লেস টাইম টু র্যাপ আপ ইউর ম্যাটেরিয়াল। নাম্বার 3 4টা টিম থাকে, 4 টিমস অফ 2। গভর্নমেন্টে 2টা হাউস, অপোজিশনে 2টা হাউস। গভর্নমেন্টে there is opening government, closing government. Opposition there is opening opposition and closing opposition. So the structure goes as a 1 2 3 4 বিপি টাইমটা কতক্ষণ বলছেন যে প্রেপ টাইম বিপির prep time 15 minutes 15 minutes. So ওকে PPতে strategy is যে এখানে not only do you have to prove that your side wins this debate, you have to also prove why you win your bench, i.e. আমার বেঞ্চে there is opening gov and closing gov, আমি ওপেনিং গভ থেকে বলবো যে আমার আর্গুমেন্ট গুলা কেন ক্লোজিং গভের থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট, বা ক্লোজিং গভ থেকে বলবো যে কেন আমি ডিবেটে বেশি কন্ট্রিবিউশন রাখতে পারছি কম্পেয়ার টু ওপেনিং গভর্নমেন্ট। এই জিনিসগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট, এন্ড উইচ ইজ ওয়াই দিস মেক্স ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি সো ডিফিকাল্ট। এন্ড দিস ইজ অলসো সামথিং যেটা ইউনিভার্সিটি সার্কিটে বেশি পপুলার। স্কুল সার্কিটে বিপি টুর্নামেন্ট খুব একটা কেউ নামায় না, বাট ডিআরএমসি টুর্নামেন্টটা ইজ গোয়িং টু বি ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি ফরম্যাট। সো তোমরা মেবি একটু প্যারা খাইতে পারো, বাট হোপফুলি উই উইল গেট সাহিব ভাই টু টেক এ সেশন অন বিপি এক্সক্লুসিভলি, বাট ওইটা যদি না হয় তাহলে আমি বা জারিফকেও নিয়ে নিব না, বিকজ বিপি অনেক ভাস্ট একটা জিনিস। ওইখানে স্পিকার রোলস গুলো মেবি আজকে একটু একটু সামারি দিয়ে দিতে পারবো, বাট এটা বিপিতে কোন স্ট্র্যাটেজি ফলো করা লাগে ওইটা একটা শুড বি রিজার্ভ ফর সেপারেট সেশন। সো উইদাউট এনিথিং এলস, যে দুইটা জিনিস যেটা নিউ ইন বিপি স্পিচে বিপি ফরম্যাট, সেটা হচ্ছে নাম্বার 1 মেম্বার স্পিচেস। তুমি এখানে খেয়াল করবা যে পিএম ডিপিএম উইপ বাদেও মেম্বার নামে একটা আলাদা পজিশন আছে, মেম্বার অফ গভ, মেম্বার অফ অপ। সো মেম্বার স্পিচে কি করতে হয়? 7 মিনিট স্পিচে ইউ হ্যাভ টু ডু 2 থিংস। নাম্বার 1, add extensions. What are extensions? Things that make your speech unique from your opening house. For example, obviously the 15 minute prep time, you cannot think of mechanisms and impacts and explain it to the fullest extent in a 7 minute speech. Therefore, তুমি এই কনফিডেন্টটা নিয়ে অলওয়েজ চলবা যে আমার ওপেনিং এ যত ভালো টিম থাকুক না কেন, আমি আমার স্পিচে, মানে ওদের স্পিচে কিছু একটা থাকবে দ্যাট ইজ ইনকমপ্লিট, এন্ড আই ক্যান কমপ্লিট দ্যাট ইন মাই স্পিচ। ফর এক্সাম্পল, বুয়েটডিসিতে আমি আর জারিফ ক্লোজিং গভ ছিলাম, এন্ড ওপেনিং গভ ওয়াজ বিউপিএ কাশফিয়া বিনতে হাসানের টিম। তোমরা ছিল নাকি জানি না, বাট শি ইজ আ ভেরি গুড ডিবেটার। সো ওর কেস শুনে মানে ইট ইজ অবভিয়াসলি, মানে ইটস অবভিয়াস যে শি হ্যাজ পোটেনশিয়াল টু বি আ বেটার ডিবেটার, বা ওর বেটার অ্যাচিভমেন্টস আছে, বাট ওর স্পিচেও দেয়ার আর আ লট অফ থিংস দ্যাট ওয়ার ইনকমপ্লিট। বাট জারিফের স্পিচে আর আমার স্পিচে we were able to complete those things and able to prove why our speeches were better. Therefore, আমরা ওই রাউন্ডে যে ওদের টিমের উপরে র্যাঙ্ক করছি।
সো এই জিনিসটা ক্লোজিং থেকে সবসময় কনফিডেন্সটা রাখবা। সেকেন্ডলি, what does this uniqueness look like, right? This looks like extra impacts or extra mechanizations or better illustrations. Like তুমি দেখবা যে ইউজুয়ালি যেটা বিপিতে হয় যে ওপেনিং হাউসে সে মেকানাইজেশন দিয়ে দেয় বাট ইম্প্যাক্ট দেয় না। তুমি গিয়ে বলবা যে ওরা মেকানাইজেশন দিছে বাট এটার ইম্প্যাক্ট গুলো ছিল না, they fail to draw the correct conclusions from these lines of mechanism. Therefore, we are going to draw these correct conclusions for them and we are going to become the better team in this bench. এরপরে তুমি ইম্প্যাক্ট দিবা যে 5টা মেট্রিক দিছি, ওই 5টা মেট্রিকের বেসিসে ইম্প্যাক্টিং দিবা লাইক ডিপিএম। আর থার্ডলি, ট্রাই টু মেক ইট ইউনিক ফ্রম দেয়ার কেস। মানে ওরা যদি একটা আর্গুমেন্ট একটা সার্টেন এক্সাম্পল দিয়ে বুঝায়, ট্রাই টু এক্সপ্লেইন ওয়াই ইয়োর ইলাস্ট্রেশন ইজ বেটার। আরো ব্রডার কনসেপ্ট নিয়ে আর একটা ব্রডার ইলাস্ট্রেশন দিয়ে বুঝাবা। যেমন অনেক কেসে দেখবা যে ওপেনিং গভর্নমেন্ট থেকে মোশনটা একটু ন্যারো করে ফেলে, হইতে পারে যে শুধু ডেভেলপিং ওয়ার্ল্ডের কনটেক্সটে বলতেছে। তুমি গিয়ে বলবা যে দ্যাট ইজ ট্রু যে ডেভেলপিং ওয়ার্ল্ডে বেটার বেনিফিট হয়, কিন্তু আন্ডারস্ট্যান্ড যে ডেভেলপড ওয়ার্ল্ডেও একটা বেনিফিট হয় যেটা ওরা এটা নিয়ে কথা বলে নাই। দ্যাট ইজ সামথিং দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি এক্সক্লুসিভ ইন আওয়ার বেঞ্চ অনলি। এখন এখানে ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট নোট যে কখনোই তুমি নিজের বেঞ্চে কন্ট্রিবিউট করবা না, বলবা না যে এটা ভুল। যদি ওরা এমন কিছু বলেও থাকে যেটা ভুল, তুমি অলওয়েজ ট্রাই করবা যেন বুঝানোর যে এটা ভুল না, বাট ওইটার ওয়ার্স্ট কেসে হচ্ছে এইটা হয়। যে বলবা যে দ্যাট ইজ ট্রু, বাট ইন দে ডোন্ট এক্সপ্লেইন দি ওয়ার্স্ট কেস সিনারিও ফর দ্যাট আর্গুমেন্ট। এন্ড ইন দি ওয়ার্স্ট কেস এটা হয়, এন্ড এভাবে আমরা বেনিফিশিয়াল হই, এন্ড এভাবে হইতেছে আমাদের কেস worst case better, and we are the only side that is able to show you that in this debate, therefore we are better in this bench. That is what extensions look like. হ্যাঁ, কোয়েশ্চেন বলো। আচ্ছা, যদি আমার মানে স্টার্টিং যে গভ থাকবে তারা যদি হচ্ছে কোনো কিছু মানে অনেক বেশি পরিমাণে সুইসাইডাল বলে থাকে, যেটা হচ্ছে মানে একদম রিভার্ট করা যায় না, বলেছে কাউন্টার অ্যাটাক দেওয়া যায় না, এমন কিছু হয়, সেই ক্ষেত্রে ক্লোজিং গভ হিসেবে আমার কাজ কি হবে? এটা খুবই একটা এক্সট্রিম কেস, আই ডাউট যেটা হবে, বাট ইন কেস যদি এটা হয় তাহলে আই গেস হোয়াট ইউ নিড টু ডু ইজ যে ইউ গো লাইক the majority of the case is irrelevant and we from closing government want to bring you a case that is more important. এই লাইনটা বলে তুমি নিজের কেস রান করা শুরু করবা। তোমার যদি মনে হয় খুবই বাজে একটা টিম, দেন ওদের জিনিসপত্র এক্সটেন্ড করার দরকার নেই, সিম্পলি তুমি কমপ্লিটলি নিউ মেকানিজম রান করবা। বুঝছো? হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। নমনীত বলো। ভাইয়া এখানে যে সেকেন্ড পয়েন্টটা বলেছে যে বেটার ইলাস্ট্রেশন, এটা মানে কি আমরা যে ওরা যে পয়েন্টস গুলো দিচ্ছে সেটাকে আমরা মানে এক্স্যাক্টলি রং প্রুফ করবো না, কিন্তু আমরা ওটা থেকে একটা বেটার সলিউশন দিব মানে ওই পয়েন্টটার এটা সলিউশন না। থিং ইজ, এখন আমি যদি বলি যে হইতেছে মাইনরিটিতে বেনিফিট হবে ফ্রম ওপেনিং, আমি ক্লোজিং গভর্নমেন্ট থেকে বলবো যে in what ways it contributes to the holistic development, কেমন ওরা এজ এ কমিউনিটি ডেভেলপ করতে পারে, কমিউনিটি হিসেবে ডেভেলপ করতে পারে অন দি ম্যাক্রো লেভেল, কেমন ওরা ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক্যালি ডেভেলপ করতে পারে অন দি মাইক্রো লেভেল। এই ফ্রেমিং গুলো ইউজ করবো, বেটার ইংলিশ ইউজ করবো, আরো সুন্দরভাবে বোঝানোর চেষ্টা করবো। দিস ইজ হোয়াট বেটার ইলাস্ট্রেশন লুকস লাইক। যখন ওদের কেসটা ভালো হয় বা is something that you wanted to run in the first place, তখন তুমি সেম কেস রান দিবা but with a better explanation, with in a more convincing way basically। বুঝছো? জি ভাই, মানে আমার ওপেনিং গভর্নমেন্ট যেটা আমার এই যে পয়েন্টটা স্টেট করবে সেটাকে আমি আরো ইলাস্ট্রেটেড ভাবে বুঝাবো যে হ্যাঁ দেখেন আমরা এটাও দিতে পারি, এটার সাথে আমরা এটাও দেখাতে পারি, এটাও হতে পারে। হ্যাঁ, এটাই মোর লেস। আরো কমপ্লেক্সিটিস আছে, বাট লাইক ওইগুলা বিপি আলাদা সেশনে কভার করা উচিত, এখন বুঝালে কিছুই বুঝবে না। আর সেকেন্ডলি হইতেছে, হ্যাঁ বলো। ওকে ভাই, মানে এটাই বেস, এটাই বেসটা। হ্যাঁ, সেকেন্ডলি ইজ রিভার্ট মেজরিটি অফ কেস অফ উইনিং টিম। এখন বিপিতে স্ট্র্যাটেজি খুবই ইম্পর্টেন্ট যে কোন টিম হইতেছে উইনিং টিম, ওদের আর্গুমেন্টগুলো আগে ভাঙা লাগবে। 7 মিনিটের স্পিচে তুমি 4টা সাইডকে রিভার্ট করতে পারবা না, 3টা সাইডকে রিভার্ট করতে পারবা না। সো অবভিয়াসলি তোমার প্রায়োরিটাইজ করতে হবে এখন কোন সাইডটা বেশি উইক, কাদেরকে রিভার্ট করলে আমি বেশিক্ষণ রিভার্ট করতে পারবো। দ্যাট ইজ নট দি ওয়ে ইউ শুড গো। শুড বি লাইক যে মানে আই নিড টু উইন ইন দিস ডিবেট, বা আই নিড টু গেট অ্যাট লিস্ট আইদার ফার্স্ট অর সেকেন্ড ইন দিস ডিবেট। থার্ড ফোর্থ খেলে হবে না। আইদার ফার্স্ট অর সেকেন্ড হওয়ার জন্য I need to identify which side is currently winning this debate, right? কোন সাইড কারেন্টলি জিততেছে এইটা আইডেন্টিফাই করার পরে ওদের সাইড থেকে রেসপন্ড করতে হবে ইন এপি স্টাইল। ওরা যদি অপোজিট বেঞ্চে হয়ে থাকে, দেন আই আইডেন্টিফাই দেম অ্যাজ দি উইনিং সাইড এন্ড দেন রেসপন্ড ইন এপি স্টাইল। যে 3-prong রিবাটাল অ্যাপ্রোচ শিখাইছিলাম ওইটা। থার্ডলি, ওরা যদি নিজেদের বেঞ্চে হয়ে থাকে,
then try to say how their analysis is incomplete. যেমন আমি ক্লোজিং গভর্নমেন্ট থেকে স্পিচ দিচ্ছি, but I think that the side that is currently winning is opening government. তাইলে আমি বলবো যে ওদের অ্যানালিসিস ইজ ইনকমপ্লিট বিকজ ওদের XYZ ইম্প্যাক্টস নাই, or ওদের XYZ মেকানিজম মিসিং, or ওরা ওয়েইং করে নাই, or ওদের সাইডে কম্পারেটিভ নাই। ওই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমি কম্পারেটিভ অ্যাড করতেছি, আমি ইম্প্যাক্ট অ্যাড করতেছি, and this is something that completes their case, and this is something that makes it exclusively better than their case. হ্যাঁ, তা আমি বলো। আচ্ছা, অ্যাজ আ ওপেনিং গভ আমি যখন হচ্ছে স্পিচ দিতেছি, আই ডোন্ট নো যে হচ্ছে কে কোন পয়েন্টগুলো রেজ করবে, সো হাউ শুড আই রিভার্ট ইন দ্যাট কেস? কারণ ওপেনিং আচ্ছা, গভ তো হচ্ছে প্রি অ্যাজাম্পশনস তো সবার ক্ষেত্রে করতে পারবে না। ভেরি গুড পয়েন্ট। ক্রিয়েশন করতে পারবে না কেন, দ্যাট ইজ মাই কোয়েশ্চেন। ওজি থেকে বা ও থেকে ইউজুয়ালি সবচেয়ে বেশি ফার্স্ট হয় ইন বিপি। আমি যাই যে করছিলাম ফাইনাল যে উইন ফ্রম ও, আর যে রাউন্ডটা আমরা ফার্স্ট পাইছিলাম ওভার লাইক জাহাঙ্গীরনগর এন্ড মানে অস্ট এন্ড bunch of other universities, ওই রাউন্ডটা উই ওয়ার ওজি। What we did was simply lay down a premise and say যে মানে আমরা অনেক ভালো করে প্রেমিসটা বিল্ড করছি। আমি ফার্স্ট স্পিকার ছিলাম, আমি কনটেক্সচুয়ালাইজ করছি ইন আ ওয়ে যেন ক্লোজিং যেটাই রান করুক না কেন ওদের আর্গুমেন্টের বেসিস হয়ে যায় আমার প্রেমিস। তার মানে ওদের কেসের কিছুই এক্সক্লুসিভলি বেনিফিশিয়াল না ফ্রম আমার কেস। আমি এটা স্পেসিফিক্যালি ফ্ল্যাগ করে দিচ্ছি, তুমি যখন ওপেনিং গভর্নমেন্ট বা ওপেনিং অপোজিশন করবা বলবা যে দিজ আর দি প্রেমিস, these are the points of premise for this debate, and no matter what kind of arguments they try to derive from this premise in the closing half of this debate, it stands on our premise, which makes their case contingent upon our case, which is why we are the objectively better side in this debate. But secondly, অন্য সাইডে কেমন আমি রিভার্ট করবো, এটার জন্য প্রিএমশন ছাড়া কিচ্ছু করার নাই। তুমি প্রিএমশন নিয়ে ভয় পাইতেছো যে কেন অন্য সাইড যদি অন্য সাইড এটা রেজ না করে, এইটার জন্য আর সিম্পলি কিছু করার নাই, তোমার অনেক বেশি ডিবেট দেখতে হবে, অনেক বেশি ডিবেট করতে হবে বোঝার জন্য যে কোনটা প্রিএমশন হিসেবে রান করা যায়। সো এটা উইল ডেভেলপ উইথ টাইম এই স্ট্র্যাটেজিক সেন্সটা যে কোনটা বেশি প্রিএমশন হিসেবে লাইকলি। সো ওইটা নিয়ে প্যারা খাওয়ার দরকার নেই, এটা উইল কাম উইথ টাইম, বুঝছো? আচ্ছা, Any more questions about member speeches? না থাকলে I will go on to the last slide of this. আচ্ছা, no questions I am assuming. So last slide. Last slide হচ্ছে BP whipping. BP whipping is similar to AP whipping but with 2 points of distinction. Number 1, do not go clash by clash, go team by team. এটা নিয়ে অনেক ঝগড়া আছে যে বিপি whipping কি ক্ল্যাশ বাই ক্ল্যাশ যাওয়া উচিত না টিম বাই টিম যাওয়া উচিত, কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই বলে ইনক্লুডিং সাহিব ভাই আমাদের কোচ, হি সেজ যে গো টিম বাই টিম বিকজ ইট মেক্স দ্য স্ট্রাকচার মোর ক্লিয়ার। আন্ডারস্ট্যান্ড যে এপিতে ক্ল্যাশের আন্ডারে স্ট্রাকচারটা কি ছিল যে হোয়াট দে সেড ভার্সেস হোয়াট উই সেড, এখানে একটা ক্ল্যাশের আন্ডারে হোয়াট ওজি সেড, হোয়াট ও সেড, হোয়াট সিও সেড, এই তিনটা জিনিস একসাথে কম্পেয়ার করে একটা জগা খিচুড়ির মতন হয়ে যায়। স্ট্রাকচারটা খুবই উইয়ার্ড হয়ে যায়, ইট মেক্স ইট ভেরি ডিফিকাল্ট টু কম্প্রিহেন্ড ফর দি জাজ, অনেক ওভারওয়েলমিং হয়ে যায়। সো গো টিম বাই টিম, প্রত্যেকটা টিমের মধ্যে কি কি জিনিসপত্র আসছে, প্রত্যেকটা টিমের সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট ম্যাটেরিয়ালকে তুমি রেসপন্ড করবা। বিপি উইপিং খুবই টাফ একটা রোল বিকজ তোমাকে তিনটা টিমকে রেসপন্ড করতে হবে, ওয়েইং করতে হবে ইন 7 minutes of time. So what you have to do here is respond to the winning team first. তুমি তোমার স্ট্র্যাটেজিক সেন্স ইউজ করে বোঝার চেষ্টা করবা যে কোন টিম এই ডিবেটটাতে এই মুহূর্তে জিততেছে, ওদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আর্গুমেন্ট গুলো একটা করে একটা ভাঙা শুরু করবা, বুঝছো? এন্ড সেকেন্ডলি সেম স্ট্রাকচার, হোয়াট দে সেড, হোয়াট উই সেড। উইনিং টিমের ক্ষেত্রে ওরা প্রথমত কি আর্গুমেন্ট রান করছে, সেকেন্ডলি কি আর্গুমেন্ট রান করছে, দেন গো টু দি সেকেন্ড টিম দ্যাট ইউ থিঙ্ক ইজ দি রানার আপ ইন দিস ডিবেট আর কি, অ্যান্ড সে যে ওদের কেসে কি কি এক্সক্লুসিভ ছিল অ্যান্ড আমাদের কেস কিভাবে ওদেরকে বিট করে। অ্যান্ড সেকেন্ডলি যে যদিও এটা তোমার নিজের বেঞ্চের টিম হয়ে যায় তাহলে তো আর তুমি রেসপন্ড করতে পারবে না, রিওয়ার্ড করতে পারবে না, তখন তুমি যেটা করবা বলবা যে ওদের কেসে এটা এটা মিসিং ছিল অ্যান্ড উই ফুলফিল দ্যাট and we make sure that the case from side government is a complete one and the closing bench is the only bench that is able to fulfill that. Secondly, BPM the important component is why you win this debate, i.e. why your case is unique from opening house. এটা কিছু metric already বলে দিছি যে extra impacts, extra mechanization, extra illustrations, etc. But on the surface level এইটাই, এটা আরো broader analysis হইতেই পারে যেটার জন্য আলাদা সেশন দরকার, আসলে আরো বেশি টাইম দরকার। বাট ইন দি এসেন্স অফ দিস ইজ যে আমার কেসে বেটার ইম্প্যাক্ট আছে, বেটার মেকানিজম আছে, বা আরো সুন্দরভাবে আমার কেসটা ফ্রেম করা, আমার স্ট্রাকচার বেটার, এই বেসিসে আমার
case is unique from opening house. ঠিক আছে? And the rest is like AP whip. So that is it for BP whipping. Any questions for that? নমনীত বলো। ভাইয়া তাহলে এই আপনি যে বলছেন গো টিম বাই টিম, তার মানে কি এই যে চারটা স্ট্যান্ড এখানে যে চারটা টিম আছে, আমরা ওই টিমটা যে পয়েন্টটা একেবারে রিফ্লেক্ট করতেছে আমরা সেটার উপর কথা বলবো, মানে যা বিপি কে থাকবে। Yep, more or less. এই যে আমার আর আপনি এখানে বলছেন যে কেস ইজ ইউনিক ফ্রম ওপেনিং হাউস, এই কেস ইজ এই ইউনিক ফ্রম ওপেনিং হাউস মানে ওপেনিং হাউসের যে এই যে টপিকটা তুলতেছে, আমরা যে টপিকটা আউট দিব সেটা ওদের থেকে কেমনে ডিফারেন্ট আর কেমনে বেনিফিশিয়াল। কেমনে ডিফারেন্ট এটা না, বিকজ in a BP মানে closing house you can never be too complacent about how your case is very different from gov. এটাকে নাইফিং হিসেবে দেখবে বা কন্ট্রাডিকশন হিসেবে দেখবে। তুমি জাস্ট বলবা যে ওদের কেসের সাথে আমরা এগ্রি করি, বাট এটা ফুললি এক্সপ্লেইন করা হয় নাই, এটার আরো স্ট্রাকচারাল রিজনিং আছে, এটাকে আরো বেটার ভাবে এক্সপ্লেইন করা যায়, বুঝছো? আর আমরা কি সেই এক্সপ্লেনেশনটা দিব? অবভিয়াসলি দিবা, কেন দিবা না? তাহলে ঠিক আছে, ওকে ভাই, বুঝতে পেরেছি। Yep. আচ্ছা, that is more or less it, a very basic guide of fulfilling speaker roles. I hope this helped. এখন any questions from this entire session, anything that you would like me to repeat at all? যত স্টুপিডই হোক প্যারা না, you can ask. ভাইয়া একটু নবনীত আগে দাও, এরপর নাবিস। ভাই আপনি ওই যে 5 পয়েন্ট যেটা বলেছিলেন যে এপিতে 5 পয়েন্ট রিফ্লেকশনটা, ওটা আরেকবার বলতে পারবেন? জাস্ট 5 পয়েন্ট, 5টা পয়েন্ট। 5টা পয়েন্ট কোন স্লাইডে জানি ছিল? সেকেন্ড স্পিকার স্লাইডে মনে হয়। সেকেন্ড স্পিকার। আচ্ছা হ্যাঁ, এই যে দেখতে পাচ্ছেন স্লাইডটা? জি ভাই। এই যে এই 5টা স্কেল, ডিগ্রি, ভালনারেবিলিটি, ইনস্ট্যান্সি, সাস্টেনেবিলিটি। এক্সপ্লেনেশন লাগবে অর জাস্ট এই পয়েন্টগুলো? মানে ভাই এই 5টা পয়েন্টটা হাইলি রিফ্লেক্ট করতে হবে যে আমার যে সেকেন্ড স্পিকার হবে এপি ডিবেটে, তার স্পিচের মধ্যে যাতে 5 মানে সেকেন্ড স্পিকার জন্য না, তুমি যদি ফার্স্ট স্পিকার হয়ে ইম্প্যাক্টিং করো, তুমি বলবা যে আমার আর্গুমেন্ট কেন অপোজিশনের আর্গুমেন্টের থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট। ওইটা বলার সময় হোয়াট ইউ ডু ইজ তুমি বলবা যে এই 5টা মেট্রিকের বেসিসে আমার আর্গুমেন্ট বেশি ইম্পর্টেন্ট, বুঝছো? এটা ফার্স্ট স্পিকার হোক আর সেকেন্ড স্পিকার হোক আর থার্ড স্পিকার হোক, মানে overall anywhere you need to do impacting, you draw on these 5 points and say why your argument is more important on the basis of these 5 points of contention. তোমাদের সিলেকশন কালকে রাতে হবে, ঠিক আছে? তোমাদের সিলেকশনে তুমি যখনই তুমি ডিপিএম করবা, যখনই তুমি পিএম করবা, ইম্প্যাক্টিং করার ক্ষেত্রে বলবা যে এই 5টা মানে এই 5টার মধ্যে যে 2টা বা 3টা তোমার কেসের জন্য অ্যাপ্লিকেবল, বলবা যে এই 2টা বা 3টা মেট্রিকের বেসিসে আমার আর্গুমেন্ট বেশি ইম্পর্টেন্ট। সো লাইক আমি একটা আর্গুমেন্ট যখন স্ট্যান্ড আপ দিব, সে আর্গুমেন্টের সাথে এই 5টা পয়েন্টকে রিফ্লেক্ট করতে হবে, তাহলে আমার আর্গুমেন্টে একটা স্ট্রং স্ট্যান্ড স্টিল থাকবে। ইয়াপ, এটাই। ওকে ভাই, থ্যাংক ইউ ভাই। হ্যাঁ, নাফিস। ভাইয়া বিপি মেম্বারের যে রোলস গুলো ছিল ভাই, ওটা জাস্ট একটু স্লাইডটা দেখালে। স্লাইডস দিয়ে দিব যদি লাগে আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ভাইয়া। আচ্ছা, ভাই কালকে টাইমটা কত? কালকে টাইম জারিফ কয়টায়? 9টায়? কালকেটা আমি একটু জানাচ্ছি, বিকজ আমি চেষ্টা করব 9টায় করার, বাট প্রবাবলি 9:30 বাজে মোশন রিলিজ হতে পারে। তাহলে 9:30টায় রাখ। বেসিক্যালি 3টা রুমে ডিবেট হবে। আমি 24 জনের কত জন রিঅ্যাক্ট করছে? হোয়াট ফর রিয়েল? হ্যাঁ, মানে 20-21 জন রিঅ্যাক্ট করছে আর কি। সো বেসিক্যালি 3 rooms of 6 people, 3 এপি ডিবেট হবে। আমি জারিফার নামে ল্যাচ বসবো, আর যদি আর কি অড নাম্বার হয়ে যায় তাহলে আর কি ওদেরকে একটা ইন্ডিভিজুয়ালি স্পিচ দিতে বলা হবে। আর ম্যাচ আপ হবে মোস্টলি র্যান্ডম আর কি, র্যান্ডমলি টিম করা হবে, সো এটা নিয়ে প্যারা খায় না। আর মানে লাস্ট থিং উড বি যে মানে রিয়েলিস্টিক্যালি কালকে কোনো স্পিকার বা কোনো ডিবেট ইজ নট গোয়িং টু বি আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, ঠিক আছে? আমরা উইল ট্রাই টু মেক শিওর টু মানে to judge you on your best possible level, and etate the selections will be on AP. Yeah, selections AP hobe.
so we'll try to make sure just try to make sure আমার থেকে biggest advice is going to be just make sure যে আজকে যে basics গুলো বলা হয়েছে if you're in any position that there are first second third fourth আমরা বুঝবো যে মানে how that speech went, just make sure যে আজকে যে basics গুলো বলা হয়েছে you are fulfilling that or at least trying to fulfill the basics that Ahmar taught you. That should be fine enough, ঠিক আছে? And yeah, so and even if you do not get the team, that's fine because some ironic tournaments actually you have a lot of chance to get time and opportunity to become better over time. Yeah, that's for me. Three pronged rebuttal জিনিসটা explanation এই যে সেকেন্ড স্পিকার স্লাইডটা খুলছি তিনটা পয়েন্ট বেসিক্যালি নাম্বার 1 ওদের আর্গুমেন্ট কেন আনলাইকলি যে কেন এটা হওয়ার চান্স কম নাম্বার 2 কেন এটা কম ইম্পর্টেন্ট মানে ধরো ওরা আর্গুমেন্ট মানে ইটস লাইক অনেক বাজে একটা এক্সাম্পল দেই যে ওরা বলতেছে যে আকাশ নীল ইট ইজ 100% ট্রু বাট এটাই ডিবেটে রিলেভেন্ট কেন এটার ইম্পর্টেন্সটা কোথায় হোল্ড করে আকাশ নীল তো আমি কি করব রাইট যে প্রুভ দ্যাট ইট ইজ আনইম্পর্টেন্ট আর থার্ডলি ওদের আর্গুমেন্ট যদি ট্রু আর ইম্পর্টেন্ট হয়ে থাকে হোয়াই ইট ইজ লেস ইম্পর্টেন্ট দেন মাই এইখানে এই যে নিজে পাঁচটা যে মেট্রিক দেখতেছো এই পাঁচটা মেট্রিকের যে কোনো 3-4টা বেসিসে তুমি কম্পেয়ার করবা যে কম্পেয়ার করে বলবা যে আমার সাইড হইতেছে অন দ্য বেসিস অফ স্কেল বা ভালনারেবিলিটি ওদের সাইড থেকে বেটার দেয়ারফর ওদের আর্গুমেন্ট যদি ইম্পর্টেন্ট হয়ে থাকে আমারটা আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট তো ওদের সাইডের বেস্ট কেসেও আমার সাইড জিতে বুঝছো মাশরিফ আচ্ছা আই গেস বুঝছো আর কোনো কোশ্চেনস আচ্ছা ভাইয়া ওই যে আমরা যে ফার্স্টে যে আপনি যে মোশনটা দিয়েছিলেন যে অ্যাজ এ লিডার অফ কি পারসিকিউটেড মাইনরিটি গ্রুপস যে পারসুয়েট করতে হবে যে সোশ্যাল ইনক্লাইনেশনের মেইনটেইন করে ইনস্টেড অফ কালচারাল কি বলবো ওই মোশনটা যেটা ওইখানে বার্ডেনটা কি হবে ওটা মানে একটু জাস্ট আচ্ছা ওইটার বার্ডেনটা বুঝছো একটু বুঝাইতে টাইম লাগবে আই গেস 11:30 বাজে অনেক দেরি হয়ে গেছে তুমি একটু আমাকে ইনবক্স করে রাখো কোশ্চেনটা আই উইল গেট ব্যাক টু ইউ ইন টাইম আচ্ছা ঠিক আছে শিওর আচ্ছা তাহলে দ্যাট ইজ ইট ফর টুডেজ সেশন নাবিল বল হ্যাঁ বল Yep, এটাই মোরলেস সো আর দেরি করবো না উল্টাপাল্টা গিয়ে যায় আই জাস্ট ওয়ান্ট টু থ্যাংক মানে এভরিওয়ান হু ইজ ইন দি কল রাইট নাও বিকজ এখনো লাইক কলে 18 জন আছে সো থ্যাংক ইউ ফর স্টেইং উইথ দিস সেশন আনটিল লাইক 11:30 জানি অনেক দেরি হয়ে গেছে বাট হ্যাঁ উই আর কিপিং অ্যাটেন্ডেন্স অফ দিস সেশন অ্যান্ড তোমরা যারা পার্টিসিপেট করছো ইট শোজ দ্যাট ইউ আর ডেডিকেটেড ফর দি কজ অফ ডিবেটিং সো আচ্ছা ভাই লাস্ট একটা প্রশ্ন করতে পারি বলো জারিফ ভাইকে আরেকবার দেখার সুযোগ পাবো না হ্যাঁ ভিডিও অন করো জারিফ ও চাঁদ মুখ দেখা যায় আমার চেহারা আচ্ছা সো আমি টেক্সটও লিখছি কাল নেক্সট সেশনটা নেক্সট এরকম যে সেশনগুলো হবে বেসিকের উপর এটা উইল বি নেক্সট ফ্রাইডে সেম টাইম আচ্ছা ভাই আমরা যদি সিলেকশনে চান্স না পাই সেই ক্ষেত্রেও কি সেশনগুলো করতে পারবো হ্যাঁ এটা সবার জন্য ইভেন এটাতে দিস ইজ নট ফর সিলেকশনস এটা যে সিলেকশনস একটা টুর্নামেন্ট আসছে টিম পাঠাইতে হবে দ্যাটস ইট আর এগুলো সেশনস গুলো কন্টিনিউ
করব টিল লাইক সাইবে কামস প্রবাবলি ফুল ডিসেম্বর, এরকম প্রতি সপ্তাহে শুক্রবার বা বৃহস্পতিবার রাতে এরকম সেশনস হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, দ্যাট ইজ ইট মোর লেস ফ্রম আওয়ার এন্ড। সো গুড লাক ফর সিলেকশনস টুমরো। আর হইতেছে আজকে যা বলছি, তোমরা যে রোলেই পড়ো না কেন, ট্রাই টু মানে রিমেম্বার দিস পয়েন্টস অফ ইম্পর্টেন্স প্রত্যেক রোলের জন্য, আর এগুলো ইমপ্লিমেন্ট করা ট্রাই করো, বুঝছো? সো গুড লাক। আর কারো কি তোমার যে স্লাইডস গুলো লাগবে? গ্রুপে দিয়ে দিছে এটা রঙ্গন, স্লাইডস গুলো আচ্ছা গ্রুপে দিয়ে। হ্যাঁ, স্লাইডস আই উইল আপলোড দেম টু দ্য GC। ঠিক আছে গাইস, থ্যাংক ইউ, থ্যাঙ্কস ফর ইউর এফর্ট, ইউ আর ওয়েলকাম। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া।